प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो छीन। लांकतली लाल एडिया, मेरे जीव के ए ही जीवन, मेरे जीव के ए ही जीवन। इन पावतले पड़ी रहूं धनी, नजर खोलो बातून। पलन बालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ए ही जीवन, मेरे जीव के ए ही जीवन। कदमो लागू करूं से जदा, पकड़ के दो उपाय। हुकम करत है मासुक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, अजू रूह क्यों न होत टूक टूक, अजू रूह क्यों न होत टूक टूक। मेरी रूह नैन की पुतली तीन पुतलियों के नैन, तीन नैनों में राखू मासुक को। जो मेरी रूह पावे सुख चैन, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। कहे महमत ए सुख क्यों कहूँ, जो उदिया मूल अंकुर, जो उदिया मूल अंकुर। न्यारा निमखन हो वही, करने पड़े न याद। आशिक को मासूक का, कोई इन विधला या स्वाद, कोई इन विधला या स्वाद। या विध मेला पियों का पीछे, न्यारे नहीं रेन दीन। जल में नहिए कोरे रहिए, जागिए माहे सुपान। जागिए माहे सुपान। तुम दुल्हा में दुल्हिनी, और न जानू बात। ईसक सो सेवा करूं, सब यंगो साक्षात। सब यंगो साक्षात।
यूं तैयारी कीजियो आगू कर निहे दौड़ सब यंग ई सकलेय के निकसो ब्रह्मांड फोड़ निकसो ब्रह्मांड फोड़। बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की, बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की, बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की, तीनों पुरी धाम की, सर्वे सुंदर साथ की, सर्वे सुंदर साथ की, सर्वे सुंदर साथ की। परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, आत्मा आधार वहला सर्वे सुंदर साथ जी ना चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो कहीं से नहीं का तो चौपाई में से ना मोकली है तारतम फॉलोवर्स में आ मेरे मीठे बोले साथ जी एनी छेल्ली 3 चौपाई છે ને મોબાઈલમાં। હાલો એકવાર તમે ગાઓ પછી હું ગાઈશ। રાખો જી માઇક। દર્દી બિરહા કે કાઈ નહીં ગાવા દો। ગાઓ 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 એ સેટ થઈ જાય। ગાઓ ગાઓ રેડી જ છે એમ તો કઈ છે। દર્દી બિરહા કે ભીગા જાનો दूर ते आए विदेशी कर उठ बैठे पल में रामत देखाइए सी रामत देखा। આમાં હું છે બધાય રાગ મિક્સ થાય કે નહીં? આપણે રોજ રોજ જે 3-4 પ્રકરણની ચોપાઈ ઉગાય એટલે રાગ મિક્સ થાય એટલે એવું થઈ જાય। હાલો બીજા કોણ ગાહે? લ્યો તો માઇક। હાલો આ ઓલી બાજુ આપો, આ રાજુબેન આપો। હાલો પછી આમ આપજો। દર્દી નહીં પછી તો એનું શિફ્ટ કરજો ને વાંધો નહીં। પીગલા જાનો દૂર તે આયે વિદેશી कर उठा बैठे पल में घर उठा बैठे पल में रामत देखाई ऐसी मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा ઓલા काम। બેનને આપો, એને આગળની ચોપાઈ ગાજો। આપો છેલ્લે, આપો છેલ્લે। ઉઠ કે નૈયે શ્રી જમનાજી છે ને એ ચોપાઈ ગાઓ। उठ के नाये जमुना जी की जय सकल નહીં सिंगार। રાગમાં ગાઓ, રાગમાં ગાવાનું। હા થોડુંક उठ દૂર રાખજો। के नाये जमुना जी की जय सकल सिंगार। ગાઓ ગાઓ વાંધો નહીં, વાંધો નહીં ગાઓ। उठ के नाये जमुना जी की जय सकल सिंगार। साध संबंधी मिल के खेलिए संग भरतार। साथ संबंधी मिल के खेलिए संग भरतार। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। આ બાજુ ગાવી છે કોઈને છેલ્લી ટ્રાય કરો જી। લ્યો તમારો અવાજ તીણો છે ને એટલે નજીક રાખજો થોડુંક માઇક। મહમત કહે
વિધ વિધ કે જાગો આપને તન મેરે મીઠે બોલે સાથજી હુઆ તુમારા કા. ચાલો 13મી થી લઈને પાછી. દર્દી બિરહા કે ભીગલ જાનો दूर थे आए विदेशी घर उठ बैठे पल में घर उठ बैठे पल में रामत देखाई ऐसी मेरे मीठे बोले साथ. તમે એમ હારે ન ગાઓ, મારું રીધમ તૂટી જાય. मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम. આમાં હું કામ તૂટી જાય નહીં ખબર? આમાં આપણા બધાના છે ને સ્વભાવ હોય, અમુક ધીરજવાળા હોય, અમુક ધાયણાવાળા હોય, અમુક એટલે મારું ઉત્પાત્યું જ છે. પણ આ જે તમે લંબાવો કે નહીં, જો આપણે આમાં જ થાપ ખાઈ જાય ને, મેરે મીઠે બોલે સાથજી, એમાં અમુક અક્ષર જે આપણે એર ગાતો હોય તમે ભેગા કરી દો, મારે લંબાવાનું. સ્તુતિમાં એવું થાય ને, એટલે આમાં મેઇન શું છે ખબર? પ્રેક્ટિસની જરૂર પડે. આ વાણીમાં પ્રેક્ટિસની ખાસ જરૂર પડે. અને વારંવાર તમે બધા મળીને આ કરતા હોય ને એક રાગમાં, પછી આવડી જાય. પણ પહેલી વાર હોય ને એટલે તકલીફ પડે. દર્દી બિરહા કે ભીગલ, શેનાથી ભીંજાયેલા છો? દર્દી તો છે જ. આપણે અહીંયા શું કહેવાય, આ હોસ્પિટલમાં જઈને શું કહેવાય? દર્દી, મરીઝ. હે, ક્યાં દાખલ થયા છો એમ? તો દર્દી તો છે જ. કયો દર્દ લાગ્યો છે? દર્દ કયો છે? સખીરી આત્મ રોગ બુરો લાગ્યો. કયો રોગ છે? એ પ્રકરણ તમે વાંચ્યું છે? આત્મ રોગ બુરો લાગ્યો. એમાં જવાબ આપે ને, આત્મ રોગ કાસો કહીએ જીન પીઠ દઈ પર આત્મ. આપણી જે પર આત્મ ઓરિજિનલ શરીર છે ને, એ આપણને યાદ આવતું નથી, અથવા તો યાદ કરવા માંગતા નથી, અથવા તો આપણને પર આત્મ આપણી ન્યા બેઠી છે એ વિશ્વાસ નથી, તો એ પીઠનો દઈ દીધી કહેવાય. તો આ મોટો રોગ છે કે નહીં? અને આ રોગમાં બહાર કોણ કાઢે? આનો ઈલાજ કોની પાસે છે? ન્યાથી કોઈ આવે ને, અને એ ન્યાથી દવા લઈને આવે. દવા છે ને તારતમાં. વાણી શું છે? તારતમ રસ વાણી કરી હું પાવ જેહને, જહેર ચડ્યું હોય ભોમનું સુખ થાય તેહને. તારતમ રસ વાણી છે ને, જેને જેને ઉપાઈશ એને જહેર ચડ્યું હોય ભોમનું. આપણે કયું ઝેર ચડેલું છે? એ તો આપણા કોઈનો પણ ખરાબ સમય જ્યારે આવે ને, ત્યારે તમને ખબર પડે કે તમારી સાથે કોણ છે ને કોણ નથી. કોઈ નથી. આ સમજી જાજો, કોઈ નથી. આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અમુક છે ને પગથિયા ગોઠવા છે, પડાવ ગોઠવા છે. એ પડાવ આવતા જાય ને એમ પછી આપણા પરિવારના સભ્યો, સમાજ બધું આપણાથી ધીમે ધીમે દૂર થતું જાય. ત્યારે ખબર પડે કે આપણે એકલા જ છે. જો એકલા જ આવ્યા ને એકલા જ જવાના, એ ગઈકાલે ચર્ચામાં આવ્યું હતું ને, ઔરંગઝેબ પત્ર લખે. પણ એની વચ્ચે આપણે જે જીવન જીવીએ છીએ ને, ખાલી આ એક આધાર લીધો છે, બાકી એકલા જ છે. એટલે જીવતા જીવતા જો એકલા છે એ વિશ્વાસ આવી જાય ને, તો બેડો પાર થઈ જાય. એટલે આપણે બધા દર્દી જ છીએ. પણ શેના ભીંજાયેલા છીએ? દર્દી બિરહા કે ભીગલ. શેનો વિરહ થાય છે? કોના વગર આપણને ફાવતું નથી. જાનો દૂરથી આયે વિદેશી, દૂરથી આવ્યા છે ને વિદેશમાં ન આવી ગયા હોય. અને જો અહીંયા ક્યારેય ગમે નહીં ને, આ વાણીમાં ઊંડા ઉતરા પછી અહીંયા ગમે નહીં ને, ક્યાંય આમ આનંદ હોય ને, તો સમજી લેવું કે હવે આ વિદેશ છે અને બહુ દૂરથી આવ્યા છે. હવે અહીંયા ક્યાંય ફાવતું નથી. ઘર ઉઠ બેઠે પલ મેં. ઘર ઉઠ અને બેઠે પલ મેં. ઉઠવાનું છે ને પહેલા તો, પછી બેસવાનું ક્યાં? ન્યા જ બેઠા છો, ન્યા જ ઉઠવાનું છે. પલમે, પલમે એટલે ન્યા 4:30 જ વાગ્યા છે, ન્યા જ બેઠા બેઠા પાછું જાગવાનું છે. રામત દેખાઈ એસી. કેવી રામત દેખાડી છે?
ત્યાં 4.5 પણ અહીંયા તમે જુઓ કેટલા યુગ વયા ગયા ને. અને આપણે એમ કે 28મો દ્વાપર આવ્યો, પછી 28મો કળિયુગ આવ્યો. રાજજી મહારાજે કેટલા સ્વરૂપ ધારણ કર્યા. આ બ્રહ્મલીલા થઈ કે નહીં? 3 ટુકડા કર્યા કે નહીં? આ બધું થયું કે નહીં? પણ ત્યાં ઈ જ સમય છે. તો આવી રામત આપણને બધાને દેખાડી છે. તો આગળની ચોપાઈમાં છે ને તરત જ એવું કહે છે કે હવે તો ઉઠો. ક્યાં ઉઠવાનું છે? આપણું તો કામ થઈ ગયું ને, હવે તો ઉઠો એમ. અને ઉઠવા માટે છે ને ઉઠવું તો આપણે જ પડે હો. આ બીજા જે આપણા પરિવારના સભ્યો છે, આપણે રૂમમાં સૂતા હોય, આમ હાથ પકડે અને હલાવે અને આપણે ઉઠી, એમાં કાંઈ વળે નહીં. એ ક્યારે ઉઠાડવા પડે? નાના છોકરા હોય ને સ્કૂલે જતા હોય ને તો કે હવે રજા છે, હુવા દ્યો ને. હજી એની ઉપર જવાબદારી આવી નથી. પણ જવાબદારી આવશે ને એટલે જવાબદારી શરીરમાં એવી તાકાત આપે ને કે ઓટોમેટિક ઉઠે જ. અરે રાતે નીંદર આવે તો ઉઠવાનું થાય ને. ક્યારેક ક્યારેક તો નીંદર ન આવે ને ઉઠ્યા જ હોય. આવી જવાબદારીઓ આવે કે નહીં? તો જો સંસારના કામ માટે ઘણીવાર ખબર આપણે રાતે વિચારતા હોય તો ઊંઘ ન આવે, તો રાજ્યના કામ માટે એવું થવા માંડે તો કેવી મજા આવે. એટલે જાતે જ ઉઠવાનું છે. અને જવાબદારી આવે ને પછી જ ઉઠે હો જાતે. તો આ જવાબદારી આપણે આમાં કેવું છે ખબર? આપણે જવાબદારી નથી લેતા. આપણે ખાલી ફોર્માલિટી કરીને કે જેટલો સમય મળે એટલો સમય આપણે રાજજીને યાદ કરશું. હમણાં જો ઘરમાં સંસારમાં જવાબદારી લીધી છે એ મુકાઈ છે અત્યારે ગઈઢે ઘટપણી. છોકરા મોટા થઈ ગયા, એના લગ્ન થઈ ગયા, એને ન્યાય છોકરા છે, એ પૈણા જેવા થઈ ગયા. પણ ઓલા ગઈઢા હોય ને નથી વ્યવહાર નથી મૂકતા ક્યાંય. મને ખબર છે ઘણી જગ્યાએ નથી મૂકી શકતા. લ્યો હજી બધો વહીવટી જ કરે. મુકાયા પૈકડું જેવું હોય ને, મૂકવું હેલું નથી પણ મૂકવું પડશે. એ જવાબદારી જો નિભાવતો હોય, જવાબદારી લ્યો. એટલે રજે રજની ડાયરીમાં વાત લખી, ખબર ને? ડાયરીમાં બધું લખી કે નહીં? તો આની જ્યારે જવાબદારી લ્યો તો ચોપડા નહીં બને. આ પેન નહીં હાલે કે મારે આ કેવું છે, અહીંથી આ કલેક્ટ કરવું, આ રીતે આને સમજાવું, આવું કંઈક મોકલું. આ કાર્ય શરૂ ક્યારે થઈ? જવાબદારી માથે લ્યો ને ત્યારે. એટલે આગળની ચોપાઈ ને ઉઠવાનું છે. ઉઠ કે નાઈએ શ્રી જમુનાજી કીજે સકલ સિનગાર, સાથ સન્મંધી મિલ કે, સાથ સન્મંધી મિલ કે, ખેલીએ સંગ ભરતાર, મેરે મીઠે બોલે સાથ જી, હુઆ તુમ્હારા કામ. ઉઠીને ક્યાં નાવાનું છે? સિમ્પલ છે ને. ત્યાં કરતા હું 5:15 સુધી ફરવા જતા ને, અને આ જા ભાઈઓ જે ચોપાઈ બોલવાના છે ને એમાં બધું આવશે. ફરવા જાય છે ને અજવાળિયું હોય તો બહાર ને બહાર ફરી ન્યાન નાસ્તો કરી લે, અને અંધારિયું હોય તો ઘરે આવીને નાસ્તો કરે ને પછી નૃત્યમાં જાય. એમ એ બધું આવશે. આજ જે ચોપાઈ બોલશો ને એમાં એવું. પણ રાત્રિના છેલ્લા જે પછી 3 પ્રહર 9 થી 12 ને પછી 12 થી 6 આમ ટોટલ, એટલે રાત્રિના 9 થી સવારના 6 એ તો મારફતની લીલા છે. હકીકત તો કદાચ 9 વાગ્યા સુધી ચાલે પછી મારફત. પણ આપણે ઉઠવાનું ક્યાં છે? ત્યાં ઉઠ કે નાઈએ શ્રી જમનાજી. એટલે એવું કહેવાય છે કે 4:30 આપણને ખેલ જોવા મોકલા છે. 4:30 જ આપણે ઉઠવાનું છે. તો હજી આપણી પાસે ટાઈમ છે પોણી કલાકનો. ત્યાં વચ્ચે ગેપ છે. તો જમનાજીમાં ઝીલણા કરવા છે, શિંગાર કરવા છે, કે આ પોણી કલાકમાં કંઈક બીજું કરવાનું છે? કારણ કે જો ત્યાં હતા ને ફરવા જતા ને તો 5:15 સુધી ફરવા જતા, પછી 1 ઘડી ઝીલણા અને 1 ઘડી શિંગાર. અત્યારે ટાઈમ ટેબલ એનું જ છે. તો 4:30 જ્યારે આપણે ઉઠશું તો ડાયરેક્ટ આપણે જમનાજીમાં ધૂપકો મારવાનો છે. તો પોણી કલાક કરવાનું શું છે? 4:30 થી 5:15 આ ખેલની વાતો કરવાની છે. 5:15 થાય એટલે સીધું શું ત્યાંની જેમ રૂહે બે નિયાઝથી, પેલાની જેમ કાંઈ ખબર રહે ને સીધું ક્યાં જવાનું? ઉઠ કે નાઈએ શ્રી જમનાજી. 1 ઘડી ઝીલણા ને 1 ઘડી શિંગાર. તો કીજે સકલ શિંગાર. આ 2 ચરણમાં છે ને 1 ઘડી આવી ગઈ. અને સાથ સન્મંધી મિલ કે એ બધું થઈ ગયું. પેલાની જેમ જ રાબેતા મુજબ સુંદર સાથ જે તમારા સંબંધી છે ને એ બધા મળો અને ખેલીએ સંગ ભરતાર. ભરતાર કોણ છે? આપણા રાજજી. તો પેલા જેમ રામતું કરતા એવી જ રામતું કરવા લાગો. અને કઈ રીતે આપણે કે પરમધામ જવાનું છે? મહામતી શું કહે છે? આ મલપતિયાનો છે ને અર્થ જ ન થાય હો. મલપતિયાની અનુભૂતિ થાય કે મલપતિયા એટલે શું?
જેમ આપણે ગઈકાલે બોલ્યા ને, કંઠ કંઠ મેં બાહો ધરત્યા, ચિત એક દૂજી કો હરત્યા, ને એ બધું આવે છે ને, કઈ સીધ્યા સલકત્યા, કઈ આવે જો હે ને, કઈ આવતે ઠેલત્યા ને બધું એવું બધું આવતું કે નહીં? એ છે ને, એ બધું છે ને, એ એક્ટિંગ જ હોય, એનું વર્ણન ન થાય. થાય ને? મહમત કહે મલ પતિયા, આવો નિજ વતન, વિલાસ કરો વિધ વિધ કે, વિલાસ કરો વિધ વિધ કે, જાગો અપને તન, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम. મહામત કહે મલપતિયા, આવો નિજ વતન. કોના ઘરે પાછા ફરવાનું છે? આપણા જ. બીજાના ઘરે થોડું જવાનું છે. આપણું નિજ વતન એટલે આપણું ઘર. અને લટક મટક ચાલે, ચાલીને હરખાતા હરખાતા ક્યાંક આપણે પ્રસંગ હોય અને કેવા આમ તૈયાર થાય. ત્યાંથી જ્યારે અહીંયા આવ્યા ને ત્યારે કઈ સફેદ હાડલા નહોત પહેર્યા કે સફેદ કુર્તા નહોત પહેર્યા કે ઓહો દુઃખ જોવા જવાનું છે, ખરખરો કરવા જાય છે, એવું નહોતું કાંઈ. ત્યાં બહુ અરખ હતો કે ઓહો કેવી જગ્યાએ જવાનું છે. નો એ તમે વાંચજો, ખિલવતમાન પરિક્રમા બધે વાંચો તમે, કે આમ અલગ અલગ આમ અનેક ભાતના શિંગાર કર્યા છે કે આજ તો કંઈક અલગ નવી જ જગ્યાએ ફરવા જવાનું છે. તો ત્યાંથી અહીંયા આવ્યા તો ત્યાંનો ડ્રેસ કોડ ને કાંઈ યાદ રહ્યું? બેઠા છી તો ત્યાં જ, તૈયાર થઈને તો ત્યાં જ બેઠા છીએ. કોઈ કાંઈ હું આપણું સ્વરૂપનું ધ્યાન નથી, તો ત્યાં શું શિંગાર કર્યા છે એની ખબર હોય? હવે અહીંયા આવ્યા, જાગી ગયા, તો અહીંથી પાછા મહામતી શું કહે છે કે અહીંથી જ એવા હરખાતા હરખાતા જવાનું છે કે નહીં? તો અહીંયા શું કામ આપણે સાદા ડ્રેસ પહેરી ભાઈ? અહીંયા આપણે 3 ધામમાં જાય ગમે ને, આપણા નવતનપુરી ધામ, મંગલપુરી ધામ અને પદ્માવતીપુરી ધામ, હાદી મહેંદી અને ઇમામ. સાક્ષાત આપણા ધણીજીએ ત્યાં લીલા કરી છે ને, તો આપણે આપણા ધણીજીને મળવા જાય તો આપણે શું કામ તૈયાર થઈને ન જાય? એ રંગબેરંગી કપડાં પહેરીને. હા, થાય કે નહીં? આપણે કેવા ભાગશાળી, કે આપણે બધું કરી શકીએ. ત્યાં જે બીજા અમુક છે એ ન કરી શકે, એટલે આપણે ભાગશાળી છે. ને આ રીતે જવાનું છે ને, એટલે મલપતિયા અને આવો નિજ વતન, તમારે તમારા ઘરે જ આવવાનું છે. અને વિલાસ કરો વિધ વિધ કે, કેવા આનંદ કરો, અલગ અલગ વિવિધ પ્રકારના વિલાસ, એટલે આનંદ કરતા 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 જાગો અપને તન. તમારા ઓરિજિનલ શરીરમાં તમારે જાગવાનું છે, અસલ છે ને એમાં જાગવાનું છે. તો આ વાત તો શ્રીજી પ્રાણનાથજી જ્યારે સુરતથી બહાર ગયા ને ત્યારે જ દયાના પ્રકરણમાં કહી દીધું ને, વિલાસ કરી વિધ વિધના, ત્યારે થાશે હરખ અપાર, રામત કરશું આનંદશું, આવશે સકુંડલ સકુમાર. તો અહીંથી જ આનંદ કરતા કરતા નીકળ્યા હતા. અને ત્યાંથી તો નીકળ્યા, પન્ના પહોંચ્યા. પન્ના જ કાયમી ઠેકાણું ને, પણ હવે અબહમ ધામ ચલત હે, એવું ને. તો હવે સુરતા કઈ બાજુ ફેરવવાની? ધામ તરફ. તો ન્યાય હરખાતા હરખાતા હરખમાં જ આનંદમાં જ જવાનું છે. કારણ કે આપણું કામ થઈ ગયું ને. પ્રેમય મેં મગન હોઈયો, ખુલ્યા દરવાજા ધામ. હવે પ્રેમમાં મગ્ન થઈ જાઓ, પરમધામના દરવાજા આપણા બધા માટે ખુલી ગયા છે. તો ઈશ્ક ઈશ્ક અને ઈશ્ક જ બધા અંગમાં લઈને આપણે આગળ ચાલવાનું છે. ક્યાં? પરમધામ તરફ. તો થઈ ગયું પ્રકરણ પૂરું. મારો કોટો પૂરો થઈ ગયો, મારો સિલેબસ જે આવતો હતો ને કે 29મા દિવસે આટલું કરવું. પણ આ પ્રગટવાણીની બાકી છે ને, એ કોટો આપણે પૂરો નહીં કરવો પડે. એ બધી પન્નામાં જ ચોપાઈ લાગુ પડે હો. અને પહેલાં છે ને તમારે ગાવાની, તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. રાગ શીખવાડ્યો છે, અને ન આવડે તો જૂનો રાગ શીખવાડું. માછલી વિહાણી ક્યાં? ગાવજી સાંભળું છે કોઈ? જો ના ના આવશે, ઉભા રહ્યા. એ માઇકમાં નથી બોલે, ખાલી બધા એક બોલો તો. હવે જો ચોપાઈ કઈ આવશે? એ બ્રહ્મલીલા ભઈ જો ઈત સો કબહુ હુઈ ના હોસી કિત, ના તો કઈ ઉપજ ગયે ઈંડ, ભી આગે હોસી કઈ બ્રહ્માંડ. હવે રાગમાં ગાવાલો.
એટલે આવડી ગયો, 75% આવડી ગયો. સેટ થઈ ગયું કે નહીં? પ્રેક્ટિસ કરો એટલે આવડી જાય. હા, એ બ્રહ્મ લીલા ભઈ જોઈ સો કબહુ હુઈ ના હોસી રે કીત ના તો કहीं ઉપજ ગયે ઈંડ भी आगे હોસી કहीं બ્રહ્માંડ. આ બ્રહ્મલીલા જે થઈ ને એ ક્યારેય થઈ નથી અને ભવિષ્યમાં ક્યારેય થાહે નહીં. કેટલાય ઈંડ, કેટલાય બ્રહ્માંડ આવા ઉત્પન્ન થઈને એનો નાશય થઈ ગયો અને આપણે નહીં રહીને તો ભવિષ્યમાં કેટલાય બ્રહ્માંડ હજી ઉત્પન્ન થાહે, પણ કેટલાય થઈ ગયા અને કેટલાય થાહે. પણ આવી બ્રહ્મલીલા હવે પછી બીજી વાર થઈ નથી અને થાશે નહીં. તો આપણે બધાય ભાગ્યશાળી કે નહીં? તો આ લાભ લઈ લેવાય કે નહીં? કે બીજાની જેમ પછી આ બધું ચારે બાજુથી આંધળી દોટ મૂકીને ભેગું કરવામાં જ રહેવું છે? કે આ ખજાનો આપણી પાસે આવ્યો છે એને બથ ભરાય, મને તો ખબર પડે ને બથ જ ભરાય. ગામને આપણે ગાંડા લાગી કે ગમે લાગી ને, એને તો ઓલું કચરું છે એમાં બથ ભરવી છે આપણે. જોજો અહીંથી અહીંયા જે છોડીને જાવશો ને બધું કચરું જ છે. અને આપણે એમ થાય ને કે આ પુસ્તકે ક્યાં આવી આવશે? અરે આ વાણીનો રસ પીવો છો, આ તમને પરમધામ પહોંચાડશે. પુસ્તક તો એક આકાર છે, હાલો ને, પૂઠું ને બધું પેજ ને, પણ એની અંદર ચોપાઈની અંદરથી તમે જે અનુભૂતિ કરી ને રાજજીની, એ તો તમને પોગાડશે કે નહીં પોગાડે? અને આગળની ચોપાઈ કેવી સરસ છે. કા એ તીન બ્રહ્માંડ હુએ જો સો કબ હુઈ ના, એવું ગાવ. એક મિનિટ તમે બંધ થઈ જાઓ, આ બાજુ ગાઓ. એ તીન બ્રહ્માંડ હુએ જોય ऐसे हुए ना होसी रे कब इन तीनों में ब्रह्मलीला भई ब्रजरास और जागनी कहीं. આનો અર્થ તો આવડી ગયો કે નહીં? આ ત્રણ બ્રહ્માંડ જે થયા છે એવા ક્યારેય એવું થયા નથી ને થાહે નહીં. બ્રહ્મલીલા થઈ ને, બ્રજ રાસ અને હવે પાછું આપણે શરૂઆત નહોત કરી, જો નીંદ મેં દેખીએ સુપન, એવું જ આવે ને શબ્દ. જો નીંદ મેં દેખીએ સુપન યો વ્રજ કો સુખ લિયો સયન સુપન જોગ માયા કો જોએ આધિ નીંદ મેં દેખિયા સોએ. થઈ ગયો? જો નીંદ મેં દેખીએ સુપન, એટલે જો આ ત્રણ જે લીલા થઈ ને બ્રહ્મલીલા, એના નામ આપે છે તમને. કઈ ત્રણ લીલા થઈ જુઓ તમે. આ પ્રગટવાણીનું પ્રકરણ છેલ્લે પૂરું થાય ને તો પન્નાની વાત છે ને, પન્નાની વાતમાં છેલ્લે ચર્ચા કરે ને તો છેલ્લે પાછું વારંવાર યાદ કરે, એકડો ઘૂંટાવે, એ થૂકવાળું પેન કરીને. થૂકવાળું પેન કોઈ કર્યું છે? અત્યારે તો શું છે, બાલ મંદિરમાં હવે પાટીને ઉર્યું જ નહીં, અને સીધા ઓલા ચોપડા આવે ને પછી એમાં છે ને એક કડે એક હોય ને આમ તો મીંડા અડધા કર્યા એમ ગોળ, પછી આમ કરવાનું. એ પહેલેથી છે ને આટલું ગોળ કરતા શીખવાડે, પછી નીચેનું પાંખ્યું 2-3 દી પછી કરાવે. એટલે આપણે છોકરાને કહે ને એવું ન હોય, એ કાંઈ જો આમ કરાય નહીં. અમારા ટીચરે આવું જ કીધું, પહેલાં આટલું જ કરવાનું. અને 22-25 ખાના આપ્યો એટલે ટપકામ આમ કરે ને. હવે આવી મેથડ આવી. આપણે તો એક જ પાર્ટીમાં લંગરાવતા, અને એ પાર્ટી કેવી હાલતી? પાણી ન હોય ને, પાણી ન હોય તો સાફાઈ થૂકતી થઈ જાય ને. પેન તો કેવી મજા આવતી, એમાં જેને કેલ્શિયમ ઓછું હોય ને એને પેન બહુ ભાવતું. પણ જો એ ઘૂંટાવે, બ્રજ રાસ અને જાગણી. આપણી માટે આ બ્રહ્માંડમાં બીજું કાંઈ યાદ રાખવા જેવું છે જ નહીં. જે બ્રહ્મલીલા થઈને જે 3 ટુકડા કર્યા ને
એને જ આપણે વારંવાર વાગોળવાની છે, કારણ કે એ બધામાં ઈશ્ક ભરેલો છે. અને આ જાગણી લીલામાં આગળની બધી લીલાઓનો ઉપભોગ એટલે એનો રસ પીવાનો છે. એટલા માટે જાગણી લીલા છે ને બધાયથી ઉત્તમ છે. પરમધામની લીલા, વ્રજની લીલા, રાસની લીલા અને નવતનપુરીની લીલા, એ બધાયનો રસ પીવા માટે મંગલપુરી ધામ અને પદ્માવતીપુરી ધામ બનાવવામાં આવ્યું છે. તો આપણે રસ ન પીવાય? પીવાય ને? એટલે કેવું સરસ છે. જો નીંદ મેં દેખીએ સુપના ઘૂંટાવે છે કે પહેલી બ્રહ્મલીલા ક્યારે થઈ કે પહેલી વાર જ હજી તો હુડાવ્યા હતા નીંદરમાં, અને નીંદરમાં આમ જાણે સપનું ન જોતા હોય એમ ડાયરેક્ટ ક્યાં ગયા? યો વ્રજ કો સુખ લિયો સંયન. જોજો હવે વ્રજ વધુ નથી, વ્રજની અંદર સુખ લીધું કોણે? સખ્યુએ. સુપન જોગ માયા કો જોઈએ, જોગ માયામાં સપનું જ હતું, પણ આધી નીંદ મેં દેખ્યા સોય. એટલે નીંદર કેવી હતી? અર્ધ જાગ્રત અવસ્થા હતી ને. હવે એની માટે આગળ કે ને કછુક નીંદ કછુક સૂત રાસ કો સુખ લિયો યાવિધ જાગની કો જાગતે સુખ એ લીલા સુખ ક્યો કહું યા મુખ. કછુક નીંદ કછુક સુધ. એટલે રાતે આપણે ખબર ને કેવી નીંદર હોય આપણી, ક્યારેક ક્યારેક અડધા જાગતા હોય ને અડધા સૂતેલા હોય ને. એટલે અમુક નીંદર ને અમુક સમજણ, એવી અવસ્થા આપણી ક્યાં હતી? રાસમાં હતી. અને જો આમ બહુ જ ગાઢ નિંદ્રા અવસ્થા ક્યારે હોય? બધાનો આપણો બધાનો અલગ અલગ ટાઈમિંગ હોય. ઘણાને 11 વાગે નીંદર આવતી હોય, ઘણાને 10 વાગે, ઘણાને 12 વાગે, ઘણાને 1 વાગે. પણ પોતપોતાની નીંદરનો જે ટાઈમ હોય ને ત્યારે ગાઢ નિંદ્રા આવે. પછી ઉડી જાય, પણ ઉડી કેવી રીતે જાય? પૂરેપૂરા ન જાગ્યા હોય, એ પડ્યા રહી પથારીમાં, અડધી ઊંઘે હોય. એવી હાલત આપણી ક્યાં હતી? રાસમાં. એટલે વ્રજની અંદર પૂરેપૂરી બાલ્ય અવસ્થા હતી. જેમ બાળક હોય એને તમે પૂરેપૂરો આનંદ આપો, એ આનંદ લે છે. આનંદ આપવાવાળાને ખબર છે કે મેં હું આનંદ આપ્યો ને એણે હું આનંદ લીધો. ને આપણે આપણા બાળકનું બાળપણ આપણને યાદ હોય ને, અંકિત કરી, કારણ કે આપણી પાસે જાગ્રત બુદ્ધિ છે, એ બધું યાદ રાખવાની. બાળક પાસે નથી, કારણ કે એને પૂરેપૂરી નિંદર આપી દીધી છે, એને બાળપણનું કાંઈ યાદ રહે નહીં. તો બાલ્ય અવસ્થામાં જેવી આપણી હાલત હતી ને એવી જ હાલત સખ્યુની વ્રજમાં હતી. પણ યુવા અવસ્થામાં આપણી હાલત કેવી હોય? ધીરજય હોય અને ઉતાવળિય હોય ને, અધીરાય હોય ને ધીરજય હોય. આને કહેવાય અડધા જાગેલા. પછી 40 વર્ષ પછી પૂરેપૂરા જાગેલા, એટલે હાવ આમ થોડાક બધો અનુભવ થઈ ગયો હોય ને, એટલે એવા હોય. એટલે કછુક નીંદ કછુક સુધ. રાસમાં આપણે સુખ કેવું લીધું? યોગમાયન બ્રહ્માંડમાં અવસ્થા કેવી હતી? અર્ધ જાગ્રત અવસ્થા. રાસનું સુખ આપણે એવી રીતે લીધું. પણ જાગની કો તો જાગતે સુખ. જાગણી લીલામાં તો પૂરેપૂરા આપણે જાગેલા છે અને આ સુખ લઈ રહ્યા છીએ. એ લીલા સુખ ક્યો કહું યા મુખ? આ મુખથી આ લીલાનું જે સુખ મળી રહ્યું છે એનું વર્ણન થઈ શકે? તો જાગણીમાં એવું શું થયું હતું તમને બહુ સુખ મળ્યા? વ્રજમાં આપણું ધામ જાહેર થયું હતું, આપણી ઓળખાણ થઈ હતી, આપણે જાહેર થયા હતા, આપણા ધણી જાહેર થયા હતા પૂરેપૂરી ઓળખાણ સાથે? નહીં. તો આ જાગણી લીલા છે ને એમાં જાહેર થયા ને. એટલે આગળ ચોપાઈ કેવી સરસ છે કા? જાગની મેં લીલા ધામ જાહેર નિશાન હિરદે લીએ ચિત ધર તબ ઉપજ્યો આનંદ સબો કરાર. લે નજરો શું આવે? પેલા નજરો આવ્યો. ઘણી વાર આપણે ચોપાઈ બીજે જોજો, લે લીલા નજરો નિત્ય વિહાર, પણ હકીકતમાં નજરો શબ્દ પહેલા આવે. લે નજરો લીલા નિત્ય વિહાર. બીજા ચરણમાં એમ જ થાય. અમુક સેવા પૂજામાંથી મેં ચોપાઈ પાકી કરી હતી ને, તો નિશાન લીએ હિરદે ચિત્તર. લીએ પહેલા છે ને હિરદે પછી છે. હકીકતમાં ચોપાઈમાં શું આવે? હિરદે પહેલા છે અને લીએ પછી. જો આવું જ છે. એટલે આપણે ઘણીવાર વાણી વાંચવાની, અને વાણીમાંથી જે અમુક ચોપાઈ સેવા પૂજામાં હોય ને, એકવાર છે ને કમ્પેર કરજો. આપણે તો વર્ષોથી ઓલી સેવા પૂજાની ચોપડી પાકી કરી છે ને, એટલે વર્ષોની જે ભૂલ છે ને એ રિપીટ થતી આવે છે. પણ હવે તમે વાણી વાંચો ને તો શબ્દો ઘણા આમ તેમ હોય, એટલે એ આપણે સુધારી લેવાનું. તો જાગની મેં લીલા ધામ જાહેર. જાગણીમાં શું જાહેર થયું? ધામની લીલા જાહેર થઈ. અને જે નિશાનીઓ આપી હતી એ હવે હૃદયમાં ચિત્ત સાથે ધારણ કરી. જોજો આપણી વાતો, આપણી ઓળખાણ જાહેર થઈ ગઈ અને ચિત્તમાં બધું અખંડ થઈ ગયું. તો
તો તબ ઉપજ્યો આનંદ સબો કરાર. હવે શાંતિ થઈ કે નહીં આ જાગણી લીલામાં? અને એક એક અંગમાં આપણી શાંતિ થઈ ગઈ કે નહીં? લે નજરો લીલા નિત્ય વિહાર. પરમધામમાં જે નિત્ય વિહાર આપણે કરી રહ્યા છે ને એ સુખ આપણી નજરોમાં ચડી ગયું ને, તો પછી ત્યાં ક્યાં જવાની જરૂર છે? પણ ત્યાંથી આવ્યા જ નથી તો જવાનું પણ ક્યાં છે જ એમ ને. એટલે ઈથી બેઠે ઘર જાગે ધામ. એટલે છેલ્લી ચોપાઈ સરસ મજાની છે ને. ઈત હી બેઠે ઘર જાગે ધામ, પૂરન મનોરથ હુએ સબ કામ, ધની મહામત હસતાલી દે, સાથ ઉઠા હસતા સુખ લે. આવી ગયું કે નહીં? ઈથી બેઠે ઘર જાગે ધામ. બધા મનોરથ પૂરા થઈ ગયા ને, તો ધની મહામત હંસ તાલી દે. હંસ એટલે અહીંયા દાંત કાઢતા કાઢતા તાલી પાડવાની કે હંસ એટલે પરમહંસ? આવે ને મહેંદી હદા કર દઈ ઘર ઇમામ બતાઈ રાહ. આવે છે ને એ ચોપાઈ છે ને સનંદમાં આવ્યો. છેલ્લી ચોપાઈ તમે વાંચજો, એમાં આવે, એમાં છેલ્લું ચરણે આવે ને હંસ મિલિયા, કે હંસ મિલિયા રૂહે ખુદાય, એવું આવે. હવે હંસ કેવું કે હંસ એટલે દાંત કાઢતા કાઢતા કેવું? આમાં શું અર્થ થાય? ધની મહામત હંસ તાલી દે, લ્યો તાલી પાડો નાલો હારે જાય એમ. તો પછી પાછળ હસતા તો છે જ. ધની મહામત હંસ તાલી દે, સાથ ઉઠા હસતા. એટલે ધણીજી હસતા હસતા તાલી દે ને આપણે તાલી પાડતા પાડતા હસતા હસતા સાથ ઉઠા. જો દાંત ક્યારે કાઢીએ આપણે ખબર? આપણે હસી ક્યારે ખબર? આપણી સાથે કોઈ ઘટના બની હોય ને, યારું મારી હારે આવું કેમ થયું, ત્યારે દુઃખ લાગે. પણ હકીકત ખબર પડે ને, સ્પષ્ટતા થાય ને, ત્યારે આપણે દાંત કાઢી કા આ તો આવું કેવું થઈ ગયું કે અમારે રાત આવું થયું. પછી ખબર પડી કે આ એવું છે. એમ મોકલા ત્યારે સિરિયસ થઈ ગયા હતા ને, ભૂલા પડી ગયા હતા. એટલે જેવો તારતમ આવ્યો અને ખેલની અને ધામની ઓળખ આપી, તો હવે દાંત કાઢવા પડે કે નહીં? લ્યો આ બધું તો નકામું. હવે તો આપણે અહીંયા પરમધામમાં જાગી ગયા. એટલે સાથ ઉઠા હસતા સુખ લે. હાલો આજ સિલેબસ પૂરો કે નહીં? પ્રગટવાણી વિતક પૂરું. આપણે જે બધું પ્રકરણ ગાવાના હતા એ પૂરા ને. હવે આપણે આજ પૂરું કરવાનું રહ્યું ને, જે હાથમાં લીધું છે કા. પણ એ પેલા જો કાલ ઓલા એક સુંદર સાથે હતા ને ઓલા બેન, સરસ મજાનું ઓલું ચોપાઈ ગઈ હતી ને. હકીકતમાં એ ગીત તો મારે ગાવાનું જ હતું આજ ને કાલ 2 દીમાં. પણ એને કાલ ઈ રાગમાં છે ને એ ગીત ગાયું. પણ એ ગીત બહુ સરસ છે. જુઓ કે રાજજીને તમારે મેળવો હોય તો તમે કઈ રીતે આમ એકાંતમાં હો, આખી વાત જ જુદી છે. એટલે એ ગીત હું ગાઉં, સમજાવું, પછી આપણે ચર્ચા કરી લઈ. અને ગાવ શું કહેવાય, હું ગાઈશ ને તાર લગભગ તમને ખબર તો પડી જાય, સમજાઈ જાય. અખિયો કે ઝરોખો સે, બહુ સરસ છો. એકલા જો આ સખી ભાવ છે. અખિયો કે ઝરોખો સે, મેને દેખા જો સાવરે, અખિયો કે ઝરોખો સે, मैंने देखा जो सांवरे, बड़ी दूर नजर आए, तुम दूर नजर आए. પછી બોલે तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए. હવે કે છે બંધ करके झरोखो को जरा. હવે જો, હવે જ્યારે આમ કરે ને, જરા બેઠી જો સોચ ને, ત્યારે તમારે આમ કરાય. આ એક્શન છે. બંધ કરકે ઝરોખો કો, પછી એકલા એકલા બેહું ત્યારે આમ કરજો. જરા બેઠી જો સોચ ને, નો થાય એકલા એકલા. બંધ કરકે ઝરોખો કો, જરા બેઠી જો સોચ ને, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए. એટલે આ આંખો અને એના આ ઝરોખા. મેં આ આંખોથી આ ઝરોખાથી આ આંખું ખોલીને જ્યારે મેં જોયું મારા સાવરિયાને, તો બહુ મારા સાવરિયા મારાથી દૂર દેખાણાને, બહુ જ દૂર હતા. હું ત્યાં પહોંચી શકું નહીં. પણ જ્યારે મેં આ ઝરોખા બંધ કર્યા
બંધ કરકે ઝરોખો કો આ બારીઓ બંધ કરી, જરા બેઠી જો સોચને, સોચને એટલે મંથન કરવું. જો અત્યારે બધા આપણે કયા ઝરોખા ખોલીને બેઠા છીએ? અત્યારે જે આપણે બેઠા છીએ ને, હું તમને જોઉં, તમે મને જોવો, આપણે બોલી, એક્શન કરી, આ બધા બહારના ઝરોખા છે. હું બોલીશ અને તમે સાંભળીને વયા જાઓ. પણ તમે જ્યાં સુધી ઘરે જઈને આંખું બંધ કરીને આનું મંથન નહીં કરો, ત્યાં સુધી તમારો વાલોજી તમારી અંદર પ્રગટ થશે નહીં. અને એ મંથન ચાલુ જો થઈ જાય, આંખું બંધ કરીને અને મંડો વિચારવા, વિચારે ચડી જાઓ, એટલે મન મેં તુમ હી મુસ્કાય. તા તો વાલાજી ક્યાં દૂર છે, શેરક સે હક નજીક છે ને. પ્રાણ નળી છે એનાથી પણ વધારે નજીક છે કે નહીં? છે ને. તો પછી હવે આ ગીતમાં જે અંતરા છે ને, એ બહુ સરસ મજાના છે. પૂરેપૂરો સોહાગીનનો જ ભાવ, પૂરેપૂરો આશિકનો ભાવ. એક મન થા મેરે પાસ વો ભી ખોને લગા હે, ને એવું બધું આવે. કોને યાદ છે? નો યાદ હોય ને કાં ચોપાઈ થોડીશ. એક મન થા મેરે પાસ વો अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, यूं ही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए. આ અંતરામાં તુમ દુલ્હા ને મેં દુલ્હીન આવી ગયું કે નહીં? એક મન થા મેરે પાસ. આપણા બધા પાસે એક જ મન છે કે અલગ અલગ? કેટલાય છે? નથી. આપણે મનવાળું પ્રકરણ વાંચો, કેટલાય છે ને? ખોજ થકે સબ ખેલ ખસમરી છે કે નહીં? આખું પ્રકરણ વાંચજો. અને છેલ્લે એમ કે ને હોત ન કાહુ ગમરી, કોઈને સમજ પડતી નથી. પણ આપણું મન તો અત્યારે એક જ ને. પણ આપણું એક મન છે એ હવે ખોવાવા લાગ્યું. હવે મન આપણને ખોઈ નાખે છે કે આપણે મનને ખોઈ નાખવાનું છે? હકીકતમાં આપણું મન જો કોઈ એક જગ્યાએ ચોંટી જાય ને તો બેડો પાર થઈ જાય. પછી સંસારમાં ચોંટે તોય, પણ સંસારમાં અલગ અલગ જગ્યાએ ભટકે. પણ આ ગીત તો એવું કે છે કે જો તમારે સોહાગીન બનવું હોય તો એક જ જગ્યાએ, જે તમારો પ્રિયતમ છે, જે તમારો પ્રીતમ છે, જે તમારો માસુક છે, તમે એની માસુકા છો, તમે આશિકવો, તો ન્યા જ તમારું મન ખોવાઈ જવું જોઈએ. પા કર તુજે હાય મુજે કુછ હોને લગા હે. તો આ રાજજી તમને મળે, તમે રાજજીને પામ્યા, અને જો તમારી અંદર કાંઈ જણજણાટ ઉત્પન્ન ન થાય, બીજા કરતાં તમે અલગ ન દેખાવા માંડો, બીજા કરતાં તમારું બિહેવિયર, આચરણ આ ભક્તિમાં ન બદલાઈ જાય, તો ધૂળ પડી આ મૈડાનેમાં. શરમમાં આપણે બ્રહ્મ સૃષ્ટિનું આચરણ પણ કરી શકતા નથી. કરવું પડે તો ગામને ખબર પડે કે આની અંદર આવો અલૌકિક આનંદ આવ્યો ક્યાંથી, આની અંદર આવી કઈ વસ્તુ આવી ગઈ કે આટલા ખુશ છે, બીજી કોઈ સુવિધા નથી. તોય પણ આ સમજવાનું કે નહીં? અને બહુ સરસ છે, એક તેરે ભરોસે પે સબ બેઠી હું ભૂલ કે. બાકી બધું ભૂલી ગઈ. તારા વિશ્વાસે તું મારી હારે છો ને, એટલે બીજાને મારી જરૂર નથી, એટલે બીજું બધું હું ભૂલી ગઈ કે નહીં? તો આ ભૂયલું છે અને તું જો હારે રહે ને આખી જિંદગી, તો મારે ગામની જરૂર નથી. यूं ही उम्र गुजर जाए, आखी उम्र आज रीते वीती जाए, बस तेरे साथ गुजर जाइए. तो आया चौपाई आवे, तुम दुल्हन में दुल्ही और न जानो बात. હવે આગળ બહુ સરસ છે. जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन मेरी दुनिया है वहीं पे, दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे वास्ते. આમાં મજા એટલે ન આવે કે આમાં ના તો કોઈ સંગીતના સાધનો વાગે, ના તો તમને હુરાતન સડે. સમજાય કેમ ખબર? કારણ કે આપણે શબ્દોથી આપણી ઇન્દ્રિયોને છે ને ટેવ જ નથી પડાવી નાચવાની. दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे वास्ते,
कभी अपनी उम्मीदों का कोई फूल ना मुरझाए. સમજે? તને જોઈને જ જીવું છું અને તારી ઉપર જ ન્યોછાવર છું, મરું છું તારા ઉપર. હે મારા સાજન, તું જ્યાં ને ત્યાં જ મારી આખી દુનિયા. તો આ લાગુ પડે કે ન પડે? અને દિવસ રાત મારું મન દુઆ માંગે છે. શું? આપણે જે ઉમ્મીદ પ્રગટ કરી છે ને, આપણી જે ઈચ્છાઓ છે ને, આપણે બે મળીએ અને આપણે બે જે આનંદ કરશું, એ જે ઈચ્છાઓ છે ને, એ ફૂલ મુરઝાવા જોઈએ નહીં, એ ફૂલ કરમાવા ન જોઈએ. આ ફૂલ ખીલેલા જ રહેવા જોઈએ. કયા ફૂલ? વિચારોના ફૂલ. કે જે વિચારો કર્યા છે, જે મનમાં ઉમંગ છે, જે ધારણા કરી છે. જેમ રાસમાં ગયા હતા ને, વેણુનાથ થયો અને અચાનક એમ જ કીધું તરત જઈને રાસ રમાડી જ દે. તા તો ઉથલા વચન ન થયા, ધાર્યું તું એને કરતા કાંઈ ઉલટું થયું. અહીંયા તેમ જ કીધું, દુઆ માગું છું કે આપણે જે વિચાર્યું છે ને એવું જ થાય ને. અને છેલ્લું ચરણ તો બહુ સરસ છે. मैं जब से तेरे प्यार के रंगों में रंगी हूँ, जगते हुए सोई रही नींदों में जगी हूँ, मेरे प्यार भरे सपने कहीं कोई न छीन ले, मेरे प्यार भरे सपने कहीं कोई न छीन ले. પછી બોલો, હાલો છેલ્લે. ये सोच के घबराए मन सोच के घबराए. કેટલું સરસ મજાના છેલ્લું. હું જ્યારથી તારા પ્રેમના રંગમાં રંગાઈ ગઈ છું તે દુના હાલત કેવી થઈ છે? જગતે હુએ સોઈ રહી. આનો અર્થ કરો. દુનિયા જાગે ને ત્યારે હું જાગું છું, પણ દુનિયામાં મારું ધ્યાન નથી, એટલે ગાંડો. જ્યાં આપણે તમે જાવ આમ સુરતમાં ગરનાળે, પેલા તો ગરનાળા સોખા કરી નાખ્યા, કોઈ ગાંડા બેસતા નથી. પેલા આ બાજુ પ્લેટફોર્મ ઓલું હતું ને બધું હાલવાનું, ત્યાં 2-3 ગાંડા હોય જ. એની આજુબાજુ છે ને ડેન્ગ્યુના મચ્છર આટા મારતા હોય ને તો એને ડેન્ગ્યુ ન થાય. કેમ? કારણ કે એને ડેન્ગ્યુની ખબર જ નથી કે આ ડેન્ગ્યુ મચ્છર છે. એની જાણકારી જ નથી, એટલે એ ગાંડો છે. ગામ આખું જાગે છે. ગામ જાગવું એટલે જાણકારી હોવી. કેવી જાણકારી? આ ડેન્ગ્યુનું મચ્છર છે. કેવું આમ ટબ્બા જેવું જોતો, આ કઈડે ને તો ડેન્ગ્યુ થાય. એટલે આપણે તો આઘા ભાગી, અને ન કઈડું હોય તો મનમાં વાયરસ ઘરી જાય કે એની આજુબાજુમાં હતો ને ચટકો જ ભર્યો તો આ ખંજવળ તો આવતી. એટલે જાણકારી છે ને, એટલે ડેન્ગ્યુ એમને આવ્યો અને ઓલાને ખબર જ નથી, એની આજુબાજુ ફરતા હોય. જો આ સમજાય ને, આખું ગામ જાગે, ઈવડો જાગે છે, પણ પોતે જગતે હુએ સોઈ રહી અને નીંદો મેં જગી. પ્રેમના રંગમાં રંગાઈ જાઓ. તમે પન્ના જાઓ ચોકમાં બેહો ને, મચ્છર તો ન્યાય છે. આમ રાતે બેઠા હોય ને ખબર હોય, અને એ મચ્છર એમાં માથામાં તેલ નાખ્યું હોય ને, એટલે પછી જો ચર્ચામાં ધ્યાન ન રહ્યા, તારી આજુબાજુ ફરે છે, માથામાં તેલ નાખ્યું છે, એટલે ધ્યાન ક્યાં વહી જાય? બાકી જો ચર્ચામાં ધ્યાન આપો ને તો એકય મચ્છર કઈડે નહીં, પણ આપણું ધ્યાન જ ક્યાં હોય? પછી આપણે એમ કે ઓહો પન્ના સાક્ષાત પરમધામ છે, પણ ન્યાય મચ્છર જ દેખાણા. આવું થાય. એટલે પ્રેમ જો થઈ જાય ને તો જગતે હુએ. અને આવું થાય હો, એટલે નવી નવી હગાઈ થઈ હોય ને, પ્રેમ તો ન જ હોય. નવી નવી હગાઈ થાય ને એટલે કોણ જાણે કેવા કેવા સપના સામે એકબીજા દેખાડે. બે પત્ર લખે ને, ફોન કરે ને, ફરવા જાય ને, વાતું કરે ને, ત્યારે તો બધું મૂક્યો, રજા પાડી દઈએ. અને ગમે થાય કે ન થાય, પછી એના પછી લગ્ન કરી લે ને, પછી જવાબદારી આવી જાય ને, તો એ પ્રેમ ક્યાંય ગયો? આ થાય હો. તો પ્રેમના રંગમાં જ્યારથી તમે રંગાઈ જાવ ને તો દુનિયા માટે દુનિયા જાગે છે. દુનિયાને જે આઈના વ્યવહારની જાણકારી છે ને, એ વ્યવહારમાં તમે બહાર નીકળી જાઓ. એટલે એને કહેવાય જગતે હુએ સોઈ રહી ઓર નીંદો મેં જગી હું. પછી નીંદર આવે નહીં. અને આવા મારા પ્રેમથી ભરેલા સપના કોઈ છીનવી લે નહીં. આ હારું ગભરાટ થાય છે વિચારી કે આ સપના કોઈ મારી પાસે લઈ ન જાય. હું આ સપનાની દુનિયામાં ખોવાઈ જવા જ માંગુ છું. એટલે તુમ સમજ કે સંગત કીજો રે બાબા, મુझ જૈસા દીવાના ન કોઈ. મેં તો બાત કરું રે દીવાની, દુનિયા તો શ્યાની સુજા. હું તો ગાંડી વાતું કરું અને દુનિયા તો બહુ
સમજદાર છે. એટલે આના રવેડે સડવું ને તો થોડુંક સમજી વિચારીને સડવું, સમજો ને, કારણ કે એ આંટીવાળીને ઊભો છે અને એની આંટીએ સડો થાય ને. એટલે આ ગીત, પણ જો આ ગીત ઉપરથી આજે હું વિચારતો હતો ને કે આ ગીત ગાવું છે, તો વચ્ચે અમુક બીજા કાનુડાના ગીત યાદ આવ્યા. ખબર એ પિક્ચરનું જ ગીત છે ને, જો હે અલબેલા મદને નો વાલા, આટલું બોલે ને તો તમને અહીંથી દાદરા હેઠા ઉતરી જાવ. અહીંથી જો હમણાં વાગ્યું હોય ને ડીજેમાં, મજા કેવી આવે. અને બહુ જો હે અલબેલા મદને નો વાલા, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, પછી અચાનક ઉપડે वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है. આ ચાર લીટીમાં જ મજા જ આવી જાય, જામું પડી જાય. કાં પણ અમે સ્વાધ્યાય કેન્દ્રમાં જતા ને તો એમાં બહુ સરસ ભાવગીત ગવડાવતા. હે મને લાગે છે વાલો યશોદાનો લાલો, માધવ મતવાલો મતવાલો. તમને સાચું કહું ને તો જ્યારે આમ જાતા ને ત્યારે મતવાલો શબ્દ બોલતા ને એમાં રસ નહોતો આવતો, પણ આ તારતમ આવ્યો ને પછી તમારે લીટી ગાઓ અને મતવાલો શબ્દ બોલો એટલે મતનું છે ને એનું શું કહેવાય, અર્થઘટન ન થાય, એ તમારામાં રંગ આવી જાય. પછી આગળ આવે ને એમાં, હે જન્મ જેલમાં થયો તો એ ખીલતો રહ્યો, નથી પીધો નિરાશાનો પ્યાલો, હે નથી પીધો નિરાશાનો પ્યાલો, માધવ મતવાલો મતવાલો. કેવા સરસ મજાના ગીત છે. જો ઈશ્ક આવે ને તો આ બે કડી આખો દી નો છૂટે હો. આગળ કાંઈ બહુ વાંચવાની જરૂર નથી. ઈશ્ક આવી જાય ને એટલે આ બેમાં જ ખોવાઈ જાવ તમે. ઈનું ઈ જ કડી તમને આખો દી ગાવાનું મન થાય કે ન થાય. પછી એક ગીત છે, પણ એ છે ને યશોદા માટે છે, પણ એ ગીત તમે સાંભળજો. યશોદા કા નંદ લાલા બ્રિજ કા ઉજાલા હે, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए. આ લંબાવે ને એમાં લંબાવાઈ જવાય તમારે. रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए, भोर गुलाबी पलके झूम के जगाए. પછી આ એકેય શબ્દમાં આનંદ નથી ને એવો છેલ્લે આવે, ઝુ 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 ઝુ. આમાં જે આનંદ છે ને એ આગળની ચાર લીટીમાં નથી, કારણ કે જે ઓલો ઈશ્ક હોય ને એની માટે શબ્દ ન હોય. ઝુ 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 આવું થાય. એટલે આ બધા પ્રેમ હો, આ બધા ગીત આમાં છે ને તારતમ જોવાના. હળવી વાતો ઉપર વયા જાય કે ભાઈ રે. ત્રીજો પ્રહર ને હવે રાજશ્યામાજી તો ત્યાં તો 3 કલાક હુએ, અહીં શું હે એવું ક્યાં પન્નામાં બંગલાજીમાં. હવે એ કે શ્રીજી પલંગ ઉપર સૂઈ ગયા એટલે આડા જ પડ્યા છો, સૂતા નથી. તો આ સમયની સેવા માટેના સુંદર સાથ હાજર થઈ ગયા. પણ શ્રીજી આ સમયે પણ સુમધુર વાણીમાં પરમધામના નિત્ય સુખોની અનુભૂતિ કરાવતા. પલંગ ઉપર આડા પડ્યા તમે જોત ખરા કેવો આનંદ છે કે પલંગ ઉપર વિશ્રામ કરવાના સમયે એક જીજીબાઈ છે ને એ આવી જતા અને પોતાનું માથું છે ને એ શ્રીજીની સામે રાખી દે આમ ઝુકાવીને, એટલે શ્રીજી પ્રેમથી હળવેકથી એક ટપલી એના માથે મારી દે. મજા કેવી આવતી છે. હા, કેટલાય સુંદર સાથ આવે, કેટલી સખીઓ આવે પગ દાબવાની સેવા કરે. તો અમુક સખીઓ છે ને એ પરમધામનું વર્ણન સંભળાવવાની સેવા કરે. પરમધામનું વર્ણન કરે ને શ્રીજીને સંભળાવે. એ કેવો આનંદ છે. કોઈ સખી કોઈ સુંદર સાથ તો એ કે સુમધુર સ્વર સાથે, સુમધુર સ્વરમાં તંબુરા સાથે વાણી ગાયન કરતા, સાધનો લઈને આવે. એટલે શ્રીજી આરામ કરવાના સમયે પણ આ પરમધામની લીલાનું વર્ણન છે ને એ ખૂબ જ પ્રેમથી ધ્યાન દઈને સાંભળતા. બધી જ સખીઓ કે રાજજી મહારાજના વિશ્રામના સમયે ત્યાં ભેગી થઈ જતી અને એમની સેવા કરીને એને પ્રસન્ન કરતી અને પરમધામની અખંડ લીલાનું ગાન કરતી. આ બપોરે 12 થી 3 આ થાય છે હો. હવે કાળો ઉનાળો હોય
કે શિયાળો હોય કે ચોમાસું હોય, આ એક કંઈ નીંદર નથી. કારણ કે એ આનંદમાં છે ને આનંદમાં હોય ને એટલે ઉર્જાનું વહન બંધ થઈ જાય. પછી તમને ઉજાગરાય ન થાય ને શરીરમાં થાકય લાગે નહીં. આ આપણી એવી સંપત્તિ છે ને કે આવી સંપત્તિ દુનિયામાં બીજા કોઈ પાસે છે જ નહીં. આપણે આવું ધન લઈને બેઠા છે. હું તો ક્યારેક ક્યારેક તો મને વિચાર આવે કે આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી છે કે આ આપણને જ મળ્યું. જે આનંદ બંગલાજીમાં લીધો તો, જે આનંદ પરમધામમાં છે ને એ અત્યારે આપણે 400 વર્ષ પછી જો આ વાણીમાં તમે ડૂબો ને તો આવો જ આનંદ આવે કે ન આવે? તો જો અખંડ લીલાનું ગાન. અને આ એક સખીનું નામ છે ચંદ્રાવલી. એ ચંદ્રાવલી સખી કે પંજાબી ભાષામાં સંત વાણી ગાઈને શ્રીજીને પ્રસન્ન કરી દેતી અને હૃદયમાં પીડા ઉત્પન્ન કરી દે એવી સરસ મજાની આ હોય ને સંતના કીર્તનની વાણી. એ સાંભળીને શ્રીજી બહુ ખુશ થઈ જતા અને ચંદ્રાવલીને શાબાશી આપતા. ઘણા બધા સુંદર સાથી કે વાણી ગાયન કરવા માટે અને સંગીતના સાધનો વગાડવા માટે આવી જતા. અને વારા પ્રમાણે વાણી ગાયન કરવાવાળા સાથી ભાઈઓ તો છે ને પોતપોતાની ટોળકી લઈને આવી જ જાય. શ્રીજી આ બધી ટોળકીઓને બહુ જ પ્રેમ કરતા. તો વારા પ્રમાણે વાણી ગાયન કરવાવાળી 14 મંડળીઓ છે. કેટલી? 14 મંડળી તૈયાર થઈ ગઈ હતી. એમાં 2 મંડળી છે એ પુરુષ પ્રધાન અને બાકીની જે 12 છે એ મહિલા પ્રધાન. ઓમે સંખ્યા કેટલી છે? 12,000. અને લડવા કેટલા ગયા હતા? 12. આપણે 2 તો એક્સ્ટ્રા હોય એવું લાગે કા આપણા વાળા? 12 કે પુરુષ પ્રધાન અને 2 મહિલા પ્રધાન. એવું કરવું છે? ઊંધું કરવી શું વાંધો છે? પુરુષને સ્ત્રીમાં કન્વર્ટ કરી નાખો ને સ્ત્રીને. અરે ભાઈ, બધા આત્માથી તો સ્ત્રી જ છે ને. અને પુરુષમાં જ્યાં સુધી સ્ત્રી ભાવ નહીં આવે ને ત્યાં સુધી તમે આ આનંદ લઈ શકો નહીં. એટલે 2 મંડળી પુરુષ પ્રધાન બદલેભાઈ અને વનમાળીભાઈ અને 12 મંડળી છે એ સ્ત્રી પ્રધાન છે, મહિલા પ્રધાન છે. પણ આ જે વાણીનું ગાયન થઈ રહ્યું છે એ શું છે? તો કે આ એ જ પરમધામની વાણી છે જે શ્રીજી દ્વારા સંસારમાં પ્રગટ થઈ. આ એ જ પરમાત્માના વચનો છે જે મોહમ્મદ સાહેબે મ્યારાજની રાત્રિમાં હક તરફથી સાંભળ્યા હતા કે હકીકત અને મારફત તો પછી જાહેર થશે. બ્રહ્મ સૃષ્ટિની મહિમા કયામતના સમયે જાહેર થવાની છે. તો આ વાણી ગાવાથી છે ને પરમાત્માના દર્શન થાય. આ વાણીથી જે હક્કી સ્વરૂપ પ્રાણનાથજી જે પન્નામાં બિરાજમાન છે ને એની શ્રેષ્ઠતા શું છે, એની મહિમાની ઓળખ થાય. તો 8 પ્રહરમાં અલગ અલગ સમયે સુંદર સાત પોતપોતાની ટોળી બનાવીને વાણી ગાયન કરવા માટે આવી જતા. અમુક સમય આપ્યો છે પણ બધાય પ્રહરમાં આવે છે. પણ અમુક મુખ્ય પ્રહર છે. કયા કયા? તો કે 4 ઘડી દિવસ બાકી હોય, રોંઢાના 4:30 થયા હોય ને ત્યારે પરમધામની ચિતવનીનો ટાઈમ હોય, એ સમયે વાણી ગાયન કરવા માટે એક ટોળકી આવતી. પછી સાંજે બધું પૂરું થઈ જાય ને ચર્ચા માટે બધા મોમીનો બેસે ને સાંભળવા, તો એ સમયે એક ટોળી આવતી અને વાણી ગાયન કરતી. પછી રાત્રિના 2 પ્રહર વ્યતીત થઈ જાય ને 12 વાગે ને રાતે અને શ્રીજીનો સુવાનો ટાઈમ થાય ને ત્યાં ટોળકી આવી જાય વાણી ગાયન કરવા માટે. અને આ બધી ટોળકી, આ બધી જ મંડળીઓમાં આ ચંદ્રાવલી છે ને એ મદદ કરતી રાગ રાગણી શીખવાડવામાં, બીજી કોઈ રીતે અટવાય ને તો. પણ એવું કહે છે લાલદાસજી કે એહનીસ 8 પ્રહર સુંદર સાત પોતાની ટોળી લઈને પોતપોતાના વારા પ્રમાણે વાણી ગાયન કરવા આવી જતા. પણ આ વાણી કોણ સાંભળી શકે? કોણ સાંભળે? બહુ સરસ કહે છો. આ વાણી તો જે મોમીન હોય, જે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ હોય ને એ જ સાંભળી શકે છે. બાકી તો ઘણા બધા દર્શનાર્થી છે ને એ બંગલાજીમાં આવતા દર્શન કરવા, પણ અજ્ઞાનતા હોવાથી, અંકુર ન હોવાને લીધે પરમાત્માના અખંડ સુખોની પ્રાપ્તિ એમને થતી નહીં. હંમેશા આ સુખથી વંચિત રહી જતા. નથી કરે હાથે કરીને હામે હાલીને પોતાનું અહિત કોઈ કરે, પણ પ્રેમ ન હોય, વિશ્વાસ ન હોય. એટલે પ્રેમ અને વિશ્વાસના અભાવે પરમાત્માની વાણી અથવા તો પરમાત્માની લીલાની ચર્ચા સાંભળવાની આ લોકોમાં તાકાત જ નથી. હોય તાકાત? કેવી સરસ મજા. ના ભલે આ તો આપણે છે ને ટૂંકમાં જ કહીએ છીએ, પણ તમે છે ને પ્રહર આ બધી ચોપાયું છે ને એ વાંચજો તો આનું શું મહત્વ છે ને એ તમને ખબર પડશે. અરે કે આ તો જેના ભાગ્યમાં હોય અથવા તો જેની ઉપર પરમાત્માની કૃપા થાય ને
એ જ આ વાણી ગાઈ શકે, એ જ આ વાણી સાંભળી શકે. બીજાનું એ ગજું નથી. કદાચ જોશમાં આવીને ચિંતન કરે તો અક્ષરધામ સુધી પહોંચે, પણ લાહુત રંગમહોલ સુધી તો બ્રહ્મ સૃષ્ટિની દ્રષ્ટિ જ પહોંચી શકે, બીજાની દ્રષ્ટિ પહોંચે જ નહીં. એટલે લાલદાસજી બ્રહ્મ સૃષ્ટિના કેવા વખાણ કરે કે આ એ જ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છે જેના માટે એના ધણીએ પરમાત્માએ આ ખેલ બનાવ્યો. આ હક એણે રસૂલને મોકલા કોના માટે? આ બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ માટે. આ બ્રહ્મવાણી ઉતરી કોના માટે? પરમધામથી જબરાઈલ જોશ આવ્યો, અસરાફીલ એટલે અક્ષરની બુદ્ધિ આવી, જેણે સુંદર સાથની અંદર જ બેસીને કુરાનના રહસ્યોને ખોયલા કે નહીં? ખોયલા કે નહીં? અને દુનિયામાં પ્રગટ કર્યા કે ન કર્યા? પછી રાજજી મહારાજનો હુકમ આપણી સાથે આવ્યો, જેણે આપણી રક્ષા કરી આ બ્રહ્માંડમાં આવીને. અને પરમાત્મા પ્રત્યેનો અતૂટ વિશ્વાસ લઈને બ્રહ્મ સૃષ્ટિ આ જગતમાં આવી. તમે કુરાન કયો, તમે તારતમ કયો, તમે તારતમનો તારતમ કયો, આ બધાએ શ્રીજીના રૂપમાં આવીને બધાય કાર્યો પૂરા કર્યા. તો આ બધું કોના માટે થયું? એવું બપોરે 12 થી 3 સમજાવે તો આપણને નીંદર ન આવે. બસ એ કે હવે વધારે તો હું કહું, શુભાને મોમીનો માટે જ આ કર્યું. હવે આવા શબ્દો મારે અત્યારે વપરાય? શુભાને મોમીનો માટે જ કર્યું. શુભાન એટલે કોણ અને મોમીન એટલે કોણ? એ કે જેટલા પણ ગ્રંથો ખોલીને જોઈ લ્યો, બધે બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓની મહિમા જ લખેલી છે. ભાગવત કયો, ગીતા કયો, વેદ કયો, વેદાંત કયો, શાસ્ત્રો કયો, ઉપનિષદો કયો, આ બધાની રચના કોની માટે કરવામાં આવી? જા કારણ માયા રચી શાસ્ત્ર ભીતા કારણ. આની માટે જ રચના કરવામાં આવી છે કે બીજા કોઈ માટે? બધાય આની માટે જ છે. અને આ બ્રહ્મ મુનિઓની લીલા સાંભળવાથી દ્વૈત એટલે માયાનો નાશ થાય. કારણ કે હકીકત અને મારફતના દ્વાર ખોલવાવાળા કોણ? આ જગતમાં આવી આ બ્રહ્મ સૃષ્ટિએ જ ખોલ્યા નહીં દરવાજા. તો એની લીલા આપણે સાંભળીએ તો આપણા માયાવી વિકારો દૂર ન થાય. અરે શાસ્ત્રોમાં બીજા ગ્રંથોમાં જેટલા પણ સંદેશા કે સંકેતો મોકલવામાં આવ્યા છે ને, એ આ બધાય માટે જ મોકલવામાં આવ્યા છે. બધાય આની જ સાક્ષી આપે છે કે બીજા કોઈ નહીં. કયામતનો કેસ કોની માટે લડવામાં આવ્યો? બ્રહ્મ સૃષ્ટિ માટે. અને આ જ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ માટે શરીર રૂપી કબરમાંથી મળદા રૂપી આત્માને બેઠી કરવામાં આવી. અરે આપણો જે નિજાનંદ સંપ્રદાય છે ને, દીને ઇસ્લામ ધર્મ, એ રસ્તો બધાને મળ્યો ને, આ જગતને મળ્યો કે નહીં રસ્તો? આ પરમાત્માની મહેર થઈ. પરમાત્માએ પોતાની મહેર મોકલી કોના માટે? બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ માટે, આ મોમીનો માટે. એ કે હવે આગળ તો લાલદાસજી કે હું કેટલું વર્ણન કરું, બધું આ લોકો માટે જ થયું છે. હવે તો જાહેરમાં બધા લોકોને સમજાશે, એટલે જાહેરમાં આ લીલા જોશે અને ગાશે. પણ આ તો હકની ચર્ચા છે, આ તો ધણીની ચર્ચા છે. વિશ્વાસથી ચિત્ત દઈને જો સાંભળીને તો આનંદ મળે, બાકી ન મળે. પણ આજ હું આ વાંચતો હતો ને ત્યારે મને વિચાર આવ્યો કે આમાં જુઓ, આ વાણીને કોણ સાંભળી શકે, કોણ લઈ શકે? બ્રહ્મ સૃષ્ટિ. એટલે જો એવું નહીં સમજતા હો કે આપણે બધા પ્રણામી બની ગયા ને કંઠી બાંધી છે ને, એટલે આ વાણી ને આ બધું આપણને જ ખબર પડે. ના, આમાં જરાય રસ નહીં હોય ને તો એ કંઠી કાઢ ના ખાય. અને મને તેટલી ખબર પડે 18 કલાક ધંધામાં ધ્યાન દેવાય, ખોટો દાવોય ન કરાય. એટલે એક બાજુ ધ્યાન રહે. ખરેખર કહું છું, અમે એકવાર વાણી ગાયની પ્રેક્ટિસ કરવા માટે ભેગા થયા હતા તો ચર્ચા એ થઈ કે હારું સાદા ગીત ગાય ને તો લાઈક વધારે મળે. લાઈક એટલે સબસ્ક્રાઈબર્સ વધે, લાઈક વધારે મળે. પણ વાણી ગાય ને, વાણીનું પ્રકરણ તો હારા કોઈ ઊંઘ એટલે કોઈ જોવે નહીં. એનો મતલબ શું થયો? જે નથી જોતા ને એની અંદર અંકુર જ છે નહીં. તો હું એની માટે આપણે શાકભાજીની માર્કેટમાં જવાનું? હે, શાકભાજીમાં જે ચાલો ભાઈ 10 ના 10 ના 10 ના 15 ના 15 ના 250 ધાણા આટલાના, એ જે બધા બડબડ કરે એ ટોળાને તમારે ભેગું કરવું છે કે જ્વેલર્સમાં ન રહી મસ્તીના એસી ચાલુ કર્યા હોય ટકાટક, અને લાઇટું કેવી ગામ જ્વેલર્સ બહારથી કાચમાં જોવો, પીળો પીળો પુખરાજ જેવો પ્રકાશ, અને લેવા આવે કોણ? પૈસાનો ડટ્ટો જેન પાસે હોય ને એ જ આવે. આમાં તો ઓલી હોની નોટ લઈને જાવ તો ધાણા બધું આવે ને. તો હું આપણે આ વાણી વેચાવા માટે છે? પબ્લિસિટી ને ઓલી સેલિબ્રિટી માટે છે?
અને મને તો ખરેખર હું મારું કહી દઉં ને મને બહુ ગુસ્સો આવે. આપણા સુંદર સાથમાં કોઈ જ્યારે આવો શબ્દ બોલે ને ત્યારે આપણો તો ઘરવાળો છો ભાઈ, આની માટે તો આપણે બાંધી લઈ. વાણીનું જે અપમાન કરે ને આપણામાંથી જ, ત્યારે એની અમે સિરિયસલી બાંધી લઈ. બાકી બધું ભલે મજાકમાં જાય, પણ આપણા ધણીની વાત આવે ને એ સહન ન થાય. અરે નો સાંભળવું હોય તો કાંઈ નહીં, નો સબસ્ક્રાઇબ કરે તો કાંઈ નહીં, નો લાઈક આપે તો કાંઈ નહીં. આ વાણી સાંભળતા જે ને આવેશ ના આવ્યો મૂકી દો ને ભાઈ. આ તો ગામ માટે આપણે કરવાનું. આપણે કોણ છે એ તો જુઓ. આ સિંહ કાંઈ ઓલો શું કહેવાય, જુનાગઢના ઓલા જંગલોમાં બહાર જઈને રસ્તે તમારી ફોર વ્હીલ નીકળે ને તમારા આમ બાયણું ખખડાય ને એમ ન કે આ સેલ્ફી લેવી મારી પાસે, મારી એ રે હાલ. કેટલી ગાડીઓ ફેરવે ને. ઓલો રાતે કોક ફોન કરે, એ મેં અહીંયા જોયો હાવજ, ત્યારે તો આમ જાણે હાવજ જોવે એટલે જાણે આની જિંદગીમાં એને બધું બહુ મોટું તીર મારી લીધું એમ ઉઠે. અમે તો હાવજ જોવા ગયા તો તમારે તો આ ધક્કો જ થયો. એટલે ભાઈ એને ન જો શું ફરક પડે, પણ જોવાય કાં એકવાર ગયા હોય ને ધક્કો ખાવા. પણ સિંહ હોય એ સામે આવીને તમારે પાસે તમારી બાજુમાં ઊભી રહીને કે હાલે એક સેલ્ફી લઈ લે. એમાં આ જે ધન છે ને આ ધન છૂપવું જ હોય. આપણે એની પાસે જવું પડે. આ કંઈ શાક માર્કેટમાં થોડું વેચાય. આ સોનાની દુકાન છે. એ તો જે સામે કેપેબલ હોય ને, જેને લેવું હોય ને એ જ આવશે. ને આપણે એમાંના છે. આપણે ટોળા નથી ભેગા કરવાના, ટોળામાં રહેવું નથી. એટલે જો આ પ્રકરણમાં સમજાય આ વાણી એ સમય જો પન્નામાં સાક્ષાત પ્રાણનાથ જીવ હોય તોય કોઈ નહોતું લઈ શકતું, તો અત્યારે અફસોસ શું કરવો કાં. પણ આપણા જેવા કોક તો મળે ને, આપણા જેવા જે મળી જાય ને એને છોડતા નહીં. બહુ નસીબથી ભેગા થયા હોય. ના જાનો ઇસ ઝુંડ મેં કોણ. એટલે એવી સખીઓ જો મળી જાય તો એને મુકાય નહીં. એટલે આ ત્રીજો પ્રહોર. અને હવે આગળ હવે કે ચોથા પ્રહરનું વર્ણન કરું છું, એને દિલરૂપી કાનથી સાંભળજો. લાલદાસજી એવું કહે છે. એ કે બપોરે 12 થી 3 દરમિયાન શ્રીજીએ વિશ્રામ કર્યો. વિશ્રામ નથી કર્યો, વાણી સાંભળી. પછી 12 થી 3 જે વાણી સંભળાવતા હતા ને એને શ્રીજીએ રજા આપી, કારણ કે એને ઘર પરિવાર તો હોય ને. અને આ સમય એને રજા આપી તો ચોથા પ્રહરની સેવા કરવાવાળા સુંદર સાથ આવી ગયા. અને બધાને ખબર જ છે છબીલદાસજી શું કરે, સ્વચ્છ પાણીનો લોટો લઈને આવી જ જાય. શ્રીજી એ પાણીથી શું કરે, કોગળા કરે. અને બાજુમાં જ 2 પીકદાન રાખેલા હોય એમાં એ કોગળા કરે. એ સમયે અમુક સખીઓ આવી જાય અને ચવણ ડોલાવાની સેવા કરે. લાલદાસજી તો શ્રીજીની પાસે જ હોય. અને પ્રેમદાસ આ વખતે હવે રોંઢું થવાનું છે ને, એટલે સરસ મજાનો રાજસી કુર્તો પહેરાવી દે શ્રીજીને અને કસ બાંધી દે. આપણે એમ કહીએ ને ગાંઠ બાંધી દે. શ્રીજી ક્યારેક ક્યારેક આ રાજસી કુર્તી જે પહેરી હોય ને કુર્તો, એની ઉપર રેશમી રૂમાલ ઓઢે તો એમાં સોનેરી ચિત્રકારી બહુ જ શોભતી. કોઈક સખી આ સમયે આવી જાય તો જરી બૂટા લાગેલી પટ્ટી છે ને એ શ્રીજીના માથે બાંધી દે. તો ક્યારેક ક્યારેક શ્રીજી જોજો આ રોંઢાનો સમય છે, કમરમાં પટ્ટું કોઈ પહેરતા. કોઈ સુંદર સાથ છે એ મખમલી તકિયા લાવે અને ગોઠવવાની સેવા કરતા. તો કોઈ સુંદર સાથ તખત બનાવવાની સેવા કરતા. તો કોઈ સુંદર સાથ કાંઈ કામ ન હોય તો વાણી ગાયન તો છે જ ને. વાણીની ચર્ચા તો છે ને, તો કોક વાણી ગાયન કરે, તો કોક વાણીની ચર્ચા. બપોર થયો હોય તો એક ઘનશ્યામભાઈ નામના સુંદર સાથ છે, શ્રીજી એની ઘરે પધરામણી કરવા જાય. તો લાલભાઈ પાવડો બિછાડી દે. કઈ રીતે જાય એ તમને ખબર જ છે ને બધાને. કોક હાથ પકડીને એને ટેકો આપે ને, પણ પાછા ફરતી વખતે તો એક હાથ કોની બાજુ લંબાવી દે, લાલદાસજી બાજુ. અને લાલદાસજી ટેકો આપતા પાછા ફરતા શ્રી બંગલાજી મંદિરમાં શ્રીજીને પહોંચાડી દે. અને પછી હળવેકથી આમ સન્માન સાથે હાથ પકડીને ખુરશી ઉપર બેસાડી દે. જેવા પાછા આવીને ખુરશી ઉપર બેસે ત્યાં તો કેટલી સખીઓ આવી જાય ને મંડે પગ દાબવા. પગ તો દાબે પણ પેલા પગ ધોવે. કોક પગ ધોવાની સેવા કરતા, તો કોક પગ લૂછવાની સેવા કરતા. પછી દબાવે, પગ દાબે, પિંડુરિયા દબાવવાની પણ સેવા કરે. તો કેટલાય છે ને પગ ધોયા પછી જો ચીલ મચી લઈને આમ ખુરશી નીચે બેસી જાય. એટલે જે પ્રસાદ રૂપી જલ હોય ને એમાં આવી જાય અને પછી બધાય સુંદર સાથમાં વહેંચી દે. ક્યાંય આમાં લખેલું તો નથી, પણ મેં એવું સાંભળ્યું છે કે કદાચ શ્રીજી થૂકે ને તો એ થૂકે સુંદર સાથજી ગળી જતા, કારણ કે એને રાજજી સમજતા સાક્ષાત. પણ આ રીતે કે શ્રીજી ખુરશી ઉપર બિરાજમાન થતા તો કોઈક સુંદર સાથ. આમ જો ઓલું એક વાક્ય તો આવશે, જો આ સમજજો. આપણે ખબર સવારમાં સ્નાન કર્યું, પછી બપોર ઝીલણા કર્યા,
તો સ્નાન કરતા કરતા અને ઝીલણા કરતા કરતા શ્રીજી મધુર વચનોથી વાતું તો કરતા જ જાય હો. અને આપણે ઓલા શોભાદાસનું નામ નહોતું લીધું? ઓહો લોટપોટ થઈને આડોટે એ સાધુ વેશમાં જ રહેતા અને પવિત્ર મનથી રહેતા. આવી બધી સખીઓ હતી. અહીંયા એમ જ છે કે ખુરશી ઉપર બે એટલે બધી સખીઓ ઘેરીને ઊભી રહી જાય. કોઈ વાણી ગાય, કોઈ વાણીની ચર્ચા કરે, તો કોઈ છત્રી લઈને ઊભા રહી જાય. પછી લાલદાસજી મહારાજ શું કરે? શ્રીજીનો હાથ પકડે, ટેકો આપે ને પછી ખુરશી ઉપરથી ઊભા કરે. અને શ્રીજી ખુરશી ઉપરથી ઊભા થાય એટલે લટક મટક ચાલીને જે ઓલો તખત તૈયાર કર્યો છે ને એ તખત બાજુ આગળ વધે અને તખત ઉપર જઈને બિરાજમાન થાય. અને તખતની બે બાજુ ટેકો આપવા માટે બે તકિયા રાખી દેવામાં આવ્યા હોય. પણ એક બુદ્ધસેનભાઈ નામના સુંદર સાથ હતા. એ આ તખત પર સોના ચાંદીથી સજાવટની બધી જ સામગ્રી લઈને તૈયાર રાખતા. એ બધા જ પ્રકારની સેવા કરતા. જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ લાવવા અને લઈ જવા માટે આવજા કર્યા જ કરે. અને કોઈ સખીઓને વાણી લખવી હોય ને કોઈ સુંદર સાથને, તો એની માટે એ શાહી બનાવીને એમને આપતા. આ રીતે તખત તૈયાર. શ્રીજી તખત ઉપર બિરાજમાન થઈ જાય એટલે તખતની બાજુમાં બે બાજુ ચંવર લઈને સુંદર સાથ સેવામાં ઊભા રહી જાય. દ્રશ્ય વિચારતા જાવ ને એટલે આ બધું પાકું થઈ જાય ને. હવે દિવસ પૂરો થવામાં 4 ઘડી બાકી એમ, અથવા તો શું થાય? એ જ થાય ને કા કે બીજું કઈ? 4 ઘડી દિવસ બાકી એટલે કેટલા વાગે? અથવા તેમ કે 4 ઘડી દિવસ બાકી રહ્યો પછી તો રાત્રિના પ્રહર શરૂ થાય ને. અથવા તો દિવસ પૂરો થવામાં 4 ઘડી બાકી હતી, આમ જ વાત કરે આપણી વાણીમાં. એટલે 4:30 થયા. કેટલા? હવે બરાબર 4:30 સમય થઈ ગયો એટલે પરમધામની ચિતવણીનો ને પરમધામ લઈ જવાના છે. એટલે બધું મૂકીને બધા આવતા રહીએ. લ્યો ક્યાં? અરે બરાબરી કે 4:30 સમય થયો તો સુંદર સાથ પન્નામાંથી અલગ અલગ જગ્યાએથી બધા ચારે બાજુથી આવી ગયા અને બંને બાજુ બંગલાજીમાં કસો કસ આમ નો ભરાઈ ગયા, ગોઠવાઈને બેસી ગયા. કેમ? શ્રીજી અને સાથજી બંને પરસ્પર હવે પરમધામ જવાની ચર્ચા કરવા લાગ્યા. અંદરો અંદર પૂછે, હવે કેટલીક વાર છે, ક્યારે જવું છે, આવું પૂછે કે નહીં? અને આવું જ્યારે સુંદર સાથ શ્રીજીને કહેતા ને એટલે અરસ અજીમ પહોંચાડવા માટે શ્રીજીએ રાજ્ય બધાના હાથ પકડી લીધા. આ સમયે છત્રસાલ મહારાજ પણ ચર્ચા સાંભળવા માટે આવી જતા. બરાબર કે પરમધામની ચિતવણીનો સમય થયો તો એક ગોકુલભાઈ નામના સુંદર સાથ છે, એણે આવીને પરમધામની લીલાનો આનંદ આપવાની વિનંતી કરી કે હે પ્રિયતમ, હવે આ માયાવી સંસારમાંથી અમને બહાર કાઢો ને. અમારી બધી મનોકામના પૂરી થઈ ગઈ છે. હવે અહીંયા રહેવાનો કોઈ અર્થ નથી. આવી પ્રાર્થના કરે ને તો આવી પ્રાર્થના સ્વીકારીને તરત જ શ્રીજી શું કરે? પરમધામના ઘણા બધા પ્રકારના સુખોનો ન્યા બેઠા બેઠા જ આનંદ આપી દે. અને રાજજી મહારાજના દર્શન કરાવે બે જગ્યાએ. સંસારમાં બેઠા બેઠા પરમધામના સુખ આપીને પરમધામમાં અને અહીંયા બે જગ્યાએ રાજજીના દર્શન કરાવી દે. કેવી સરસ મજાની લીલા છે કા? અને છેલ્લે હવે 6 તો વાગવાના ને. દિવસના પ્રહર પૂરા થાય કે ન થાય? એટલે મકરંદાસના હાથે શ્રી બાઈજી શ્રીજીનો શિંગાર કરાવવા માટે આભૂષણો મોકલી દેતા. જેવા આભૂષણો આવે એટલે છત્રસાલ મહારાજ શ્રીજીને આભૂષણો પહેરાવી દે. શિંગાર કરાવવાની મોટા ભાગની સેવા તો છત્રસાલ મહારાજ જ કરતા. આ રીતે એ કે 4થો પ્રહર પૂરો થઈ ગયો અને હવે આગળ હવે 5મો પ્રહર આવ્યો. એટલે સાંજે 6 થી રાત્રિના 9 સુધી આ 3 કલાક જે સેવા વિધિ થાય છે ને એ સેવા વિધિનું લાલદાસજી કે હું વર્ણન કરું છું. જ્યારે કે આ સમય આવ્યો ત્યારે પરમધામની દિવ્ય ચર્ચા ચાલતી હતી અને લચ્છોબાઈ નામના સુંદર સાથ આવ્યા અને વિનયપૂર્વક શ્રીજીને એમ કીધું કે શ્રીજી, હે ધામધણી, આજે પરમધામના 25 પક્ષમાંથી કઈ જગ્યાએ ફરવા લઈ જવાના છો? કયા ઘાટ પર? તો ન્યાન ફરવાનું. પન્નામાં કેટલાય ઘાટ છે જોયા? એક અમરાઈ ઘાટ, બીજો કેતકી નદી તો રામનગર ને, કેન નદી આવે ને વચ્ચે, એના ઘાટ છે. પછી પન્નામાં તો એમ લખ્યો ઝીલો કી નગરી મેં આપકા સ્વાગત હે. પણ ઉનાળે જાઓ તો બધા હુકાઈ ગયા હોય.
એટલે હમણાં ચોમાસા પછી જાઓ ને દિવાળીએ તો હજી હોય, એટલે જવાય. તો પાણી જોવા મળે કે નહીં? પણ અહીંના ઘાટ ઉપર જવાનું કીધું. જોજો પન્નામાં બેઠા બેઠા હવે પરમધામના 25 પક્ષમાં લીલા વિહાર કરવા જાઉં છું ને, એ માટે પ્રયત્નશીલ છો. એટલે શ્રીજી એમ કે હાલો આજ તો આપણે બધાય પાટઘાટ જાશું. હવે સંધ્યા સમય થતો આવ્યો એટલે કોઈ મહિલા સુંદર સાથ સરસ મજાના દીવડા પ્રગટાવવાની સેવા કરતા. આ સમય કે બાઈજી એના મંદિરથી પાલખીમાં બેસીને બંગલાજી પધારે અને શ્રીજી પાસે આવીને મીઠી મીઠી વાતો કરતા કરતા ભોજન માટે વિનંતી કરે. અને પછી એક મથુરી બાઈ છે અને એક હિમોતી બાઈ છે, એ થાળ લઈને આવતા અને વાટકા ગોઠવેલા જ હોય ને, શાક અને તરકારીથી ભરેલા વાટકાઓ સાથે આ થાળ છે ને એ શ્રીજીને અર્પિત કરવામાં આવતો. અને આ વખતે બાજુમાં કોણ બેઠું હોય? બપોર વસારે બાઈજી જ બેઠા હોય. પણ હવે છત્રસાલ આવી ગયા છે એટલે છત્રસાલ મહારાજ અને શ્રી બાઈજી બંને શ્રીજીને જમાડવા માટે એકદમ એની નજીક જ બેસતા. એમાંથી કોઈ શ્રીજીના હાથ ધોવડાવવાની સેવા કરતા, કોઈ રૂમાલથી હાથ લૂછી નાખે અને પછી જમાડવાની શરૂઆત કરે. બહુ હેતથી જમાડતા અને શ્રીજી બહુ હેતથી જમતા. અને જમતા જમતા વચ્ચે વાતો તો કરતા જાય. અને વચ્ચે વચ્ચે સ્વચ્છ પાણીની જરૂર પડે તો છબીલદાસ તો લોટામાં પાણી ભરીને હાજર જ હોય. અને ત્યારબાદ શ્રીજીએ જમી લીધું તો સખીઓએ થાળી ઉઠાવી લીધી. પછી છત્રસાલ મહારાજ સેવા કરતા હો, શ્રીજીના હાથ ધોવડાવવાની અને કોગળા કરાવવાની સેવા એ કરતા. તો આ સમયે અમુક સુંદર સાથ ઔષધિઓથી બનેલું સ્વાસ્થ્યપ્રદ કાઢા હોય ને, એ કહવા પાત્રમાં લઈને આવતી. જેમ આપણે કોરોનામાં બહુ શું બનાવ્યા હતા, એવું જ કંઈક બને ને, કા એ લઈને આવતા. હવે પાન બીડા બનાવવાની સેવા તો સ્વયં બાઈજી પોતે જ કરતા અને છત્રસાલ પોતાના પાન બીડા પોતાના મહેલથી લઈને જ આવતા. શ્રીજીના શિંગાર માટે ફૂલહાર અને કલગી એક પછી એક તરત જ આવી જાતા. અને દરેક સુંદર સાથ આ સંધ્યા સમયે શ્રીજી પાસે આવે ને એટલે પોતાના નામ બોલીને શ્રીજીના ચરણોમાં પ્રણામ કરે. અને છત્રસાલના મહેલથી પણ નિયમિત કલગી અને ફૂલહાર તો આવી જ જાતા. એ કે આ સમયે સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન ધામ ધણી સ્વરૂપ જે શ્રીજી છે ને, એની છબી અને એની શોભાનું વર્ણન કઈ રીતે થઈ શકે? કોઈ સખીઓ છે એ ચંવર ડોલાવાની સેવા કરે છે. આ ઘડી એ જે શોભા છે ને એનું વર્ણન કરવું ખૂબ જ કઠિન છે. પછી એક મન્નાબાઈ નામની સખી છે એ આવીને શ્રીજીને વિનંતી કરે કે જુગલ સ્વરૂપના મૂળ વાઘા વસ્ત્ર શિંગાર છે ને એની ચર્ચા સંભળાવવાની કૃપા કરો ને. અગાઉની ચર્ચામાં હું હાજર નહોતી. એટલે શ્રીજી એમ ન કહેતા હું કે હાજર રહેવાય ને, ક્યાં હતા એમ. પણ કેટલું રિવિઝન તમે જુઓ તો, કેટલું રિવિઝન છતાં જેટલું રિવિઝન કર્યા કરે આનો રસ વૈધા જ કરે તો જ કરે ને, પ્રેમથી ચર્ચા નહીં કરે. બોલો હાલો એ જુગલ સ્વરૂપના વાઘા વસ્ત્ર શિંગારની. ઉભા રહ્યો તો આ બાજુ બોલો. જો અહીંથી શરૂ કરજો, સુંદર શ્રી ઠકુરાણીજી કો શિંગાર, ત્યાંથી શરૂ કરો. એક જ હારે બોલો, એક જ શ્વાસમાં બોલો. તો નહીં આપણે સેવા પૂજા નથી બોલતા? સુંદર શ્રી ઠકુરાણીજી કો શિંગાર, સેंदुरे रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कचुगी, नीली लाही को चरणिया, श्री राजजी को शिंगार, सेंदूर रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुको, केसरिया रंग जड़ाव की इजार, श्वेत रंग जड़ाव को जामा, युगल स्वरूप को मूल भागो, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम. सेवा पूजा पूरी. આમ જ થાય હોય એક શ્વાસે જ. અત્યારે બોલ્યા હોત તો આપણી પાસે સમય ઓછો છે એટલે બોલી ગયા કાં આપણે. આવું વર્ણન કરે ને પછી એમ કે આ મૂળ વાઘાનું ચિંતન કરો. કે આજે નિરતના સમયે નવરંગબાઈ છે ને એણે કાળા રંગની સાડી પહેરી, શ્યામ રંગની સાડી, આમ રંગની કંચુકી, 5 પટ્ટીઓથી બનેલી ચરણિયા,
અને નીલા રંગની ઈજાર પહેરી છે. ખાલી નૃત્ય કરવાના સમયે નવરંગબાઈ આ વસ્ત્ર ધારણ કરે છે. બાકી જે બધી સખીઓ છે એના શિંગાર તો શ્યામાજી જેવા જ છે. સવાર અને સાંજ 2 વાર શ્રીજી બંગલાજીમાં બેઠા બેઠા આ વર્ણન કરતા. આ સ્વરૂપ અરસ અજીમનું છે, જેને અક્ષરાતીત કહેવાય છે. બીજા કોઈનું છે? કહેવાવાળા ધામધણી અને સાંભળવાવાળા ખાસલ ખાસ મોમીન બ્રહ્મ સૃષ્ટિ જે પ્રેમથી આ ચર્ચા શ્રવણ કરે છે. અરે બીજા તો કોઈ જિજ્ઞાસાપૂર્વક આ ચર્ચામાં બેસી પણ શકે નહીં. આ તો અંકુરની વાત છે. બાકી કે ચર્ચામાં બેઠા બેઠા સંસારને જુએ તો એનાથી મોટા આંધળા કોણ હોય? આવું મેં મારું ઘરનું બનાવેલું નથી લેવું. શેમાં લખેલું છે? હવે કે આરતીનો સમય થતો અને ચારે બાજુથી સુંદર સાત બંગલાજીમાં આવી જતા. જો આપણે જે અત્યારે બોલી છે ને એની તમે ખાલી કલ્પના કરો, જેણે બંગલાજી જોયું છે ને એને કે આ સમયે જે શોભા થતી ને એનું વર્ણન શબ્દોમાં થઈ શકે નહીં. શ્રી બાઈજી પણ આ સમયે આવી જતા તો બિહારીદાસ છે ને એ શ્રી બાઈજી માટે, તેમના માટે સિંહાસન ઉપર શ્રીજીની સાથે જ એની બાજુમાં નહીં બેહાડવા પડે તો એની સાથે જ ગાદી અને તકિયા બિછાવવાની સેવા કરતા. સંધ્યા આરતી કે ખૂબ જ પ્રેમથી થતી. અને એક દગડાભાઈ છે ને એ તો સંગીતના સાધનો પોતાની પાસે જ રાખતા. અને જેવી સંધ્યા આરતી શરૂ થાય એટલે મુકુંદાસ છે ને એ ગવડાવવાની સેવા કરતા. અને સાથે અન્ય સુંદર સાથ, અન્ય સખીઓ પણ એમની સાથે રહેતી. ઉત્તમદાસ છે એ મૃદંગ બજાવવાની સેવા કરતા. તો કોઈ સખીઓ તાલ, તો કોઈ સખીઓ ઝાંઝ વગાડે. પણ આ સમયની ધૂનથી એક અલૌકિક આનંદની એવી અનુભૂતિ થતી કે દજ્જાલ છે ને એ મંડતો ધ્રુજવા લાગે કે અહીંયા આપણું કાંઈ હાલશે નહીં. એ કેવી લીલા હશે. પછી બાયજુરાજ મહારાણી આવે, આમ ચોખા ઉડાડે એને અર્પિત કર્યું કહેવાય, ઉડાડ્યા કહેવાય. તો સૌથી પહેલા બાયજુરાજ મહારાણી છે ને એ ચોખા અર્પિત કરે શ્રીજીને. પછી પાછળ આરતી કરવાવાળી બીજી સખીઓ છે ને એ પણ પોતપોતાની રીતે ચોખા અર્પિત કરે. પછી શ્રી બાયજુરાજ મહારાણી આગળ આવે અને શ્રીજીના કપાળમાં તિલક કરે અને ચોખા લગાવે. પણ 5 ખાનાવાળી એટલે 5 ખંડ વાળી ચાંદીની મોટી થાળી, એમાં આરતી. અને કિનારે 32 દીવડાઓ, કિનારીએ કેટલા? 32 દીવડાઓ. એ 32 દીવાઓની ઝગમગ જ્યોત એવી ઝગમગ કરે કે ચારે દિશામાં એનો પ્રકાશ ફેલાઈ જતો. આ તો એક જ થાળીની વાત થઈ. બીજી કેટલી સખીઓ અને બીજી કુમારિકાઓ પણ હતી પન્નામાં. એ બધું પોતપોતાની પ્રાઇવેટ થાળીઓ લઈને આવતી, દીવડાવાળીઓ, આરતીવાળી. તો વિચાર કરો, સંધ્યા સમય કે બંગલાજીમાં આ બધી દીવડાઓની જે જ્યોત છે ને એનો પ્રકાશ ચારે બાજુ ફેલાઈ જતો. ત્યાં લાઇટ હતી, અત્યારે લાઇટ છે ત્યાં? દીવડા ઘેટાક વૈધા એ આપણે ગણશું કા ત્યાં જઈને. આવું સરસ મજાનું. અને સૌથી આગળ કોણ થાય? તો શ્રી બાઈજી આગળ થાય ને થાળી હાથમાં હોય ને પછી ગાતા. હું જે આપણે ગાય છે ને, ગાય છે કા આવીને જે 8:30 આવ્યા હોય એ ગાય હે ને. પણ જો જેટલા પ્રેમથી તમે ગાઓ ને, જેટલી નિરાયતે ગાઓ ને એનો આનંદ છે. કંચન થાલ ચહુ મુખ દીવલા દીપક જ્યોત પ્રકાશ. હે વાલા દીપક જ્યોત પ્રકાશ. કરત આરતી જીયાવર રાની આનંદ યંગ ઉલ્લાસ. આનંદ યંગ ઉલ્લાસ. જુગલ સ્વરૂપ સુંદર સુખદાયક શ્યામ ધામ ધની સો. હે વાલા શ્યામ ધામ ધની સોય. મંગલ રસિક વદન કી શોભા નિરખંતા મન મોય.
નિરખંતા મન મોય. સખિયા નિરત કરે ઓર ગાવે ઉમંગયંગય પાર. હે વાલા ઉમંગયંગય પાર. તાલ મૃદંગ જાંજ જંત્ર બાજે સખિયા બોલત જય જયકાર. સખિયા બોલત જય જયકાર. બધાવે મુક્તા ફલ સખિયા શ્રીજીયાવર શ્યામ સોહાગ. શ્રીજીયાવર શ્યામ સોહાગ. તન મન જીવ નિછાવર કિન્હો શ્રી મહામતી ચરણો મેલાગ. શ્રી મહામતી ચરણો મેલાગ. આ પછી ઇન્દ્રાવતી કહી શકો, નો પ્રોબ્લેમ, જે લગાડવું હોય કા. આ રીતે કે બંગલાજીમાં નિત્ય આનંદ થાય છે. અને અનેક બીજા પણ લોકો બંગલાજીમાં દર્શન કરવા માટે આવતા, કેટલાય લોકો આવતા. પછી આરતી પૂરી થઈ જાય, આરતી સમાપ્ત થયા પછી એક સૂરજમનભાઈ હતા ને, એ કીર્તન અને ધૂન ગવડાવે અને પછી વાણી ગાયન કરે અને બોધપાઠ આપીને કહેતા કે આ શ્રીજી છે ને સાક્ષાત ધામધણી છે અને એમના દર્શન કરવાથી કોઈ પણ પ્રકારનું કષ્ટ હોય, દુઃખ હોય કે વિપરીત પરિસ્થિતિ હોય તો એનો નાશ થાય છે. એહી અક્ષરાતીત હે, એહી ધની ધામ, એહી મોહમ્મદ મહેંદી ઈશા, એહી પૂરે મનોરથ કામ. કે આ જે સિંહાસન ઉપર બેઠા છે ને, એ જ અક્ષરાતીત છે, એ જ ધામધણી છે, એ જ મોહમ્મદ, એ જ મહેંદી, એ જ ઈશા રૂહલ્લા છે. આના દર્શન કરો એટલે મનોરથ પૂરા થાય. તો આ રીતે બંગલાજીમાં જુઓ, આ સંધ્યા આરતીના સમય બધા મગ્ન થઈને ગાતા અને આનંદ કિલ્લોલ થતો. કોઈ સુખ આની તોલે આવી શકે નહીં. 6 વાગ્યાથી શરૂ થાય તો રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી આ કાર્યક્રમ ચાલતો અને બધા એકબીજાને આનંદિત કરવાનો પ્રયાસ કરતા. કેટલાય સુંદર સાથી કે બંગલાજીમાં આવતા અને પાછા ફરતા. પણ શ્રીજી અને શ્રી ભાઈજી સાક્ષાત ધામ ધણીના સ્વરૂપમાં, જુગલ જોડીના સ્વરૂપમાં આ સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન હોય. આ શોભાનું વર્ણન લાલદાસજી કે મારાથી થાય નહીં. અને આ રીતે ધીમે ધીમે 5મો પ્રહર પણ પૂરો થઈ ગયો. પણ એ 5મો પ્રહર એટલે રાત્રિનો પહેલો પ્રહર હો, હે ને. અને હવે એ લાલદાસજી કહે છે કે હવે રાત્રે 9 થી 12 બંગલાજીની અંદર જે હકની ચર્ચા થાય છે ને તેનું હું વર્ણન કરું છું. હવે અહીંયા સમજવા જેવું છે, 9 વાગ્યા પછી જ પરમધામની ચર્ચા થતી. હવે અત્યાર પછી બીજી કોઈ ચર્ચા નહીં, કારણ કે 9 વાગ્યા પછી કોણ હોય હવે એ આપણે સમજવાનું. એટલે દિવસ દરમિયાન જ્યાં પારાયણ થાય ને આપણને ઓલા ઘરધણી બોલાય, અજયભાઈ અહીંયા છે ને સોપાઈ નહીં લેતા, હો અહીંયા છે ને બધા જાહેરી બેઠા છે, એ હગાવાલા છે ને એ આપણા પ્રણામી નથી, એટલે ચોપાઈને અને સાદું સાદું બોલજો. સાદા સાદામાં જ મરી ગયા. એ તો બધું ઠીક, એને સાદું પીરસવામાં વર્ષોથી આપણા વાળાના મોઢા સામે હોય ને એને એકડો જ ઘૂંટાયો, વારતા રે વારતા. ચોપાઈ ગઈ જ નહીં 20-25 વર્ષથી. પછી એમ કે અમારા છોકરા જુવાનિયા છે ને ક્યાંથી આવે. અત્યારે ઘણા આપણને સોલ્યુશન આપે, એમ છે ને તમે વાર્તા રૂપે વાણી કયો ને એટલે છે ને જુવાનિયા છે ને આવે. તો તમારા છોકરા જુવાન ન થયા? તમારા છોકરા આજ સુધી જુવાન થઈ ગયા, એ કેમ નથી આવતા? કારણ કે તમે છે ને વાર્તા જ કરી. એ વાર્તામાં તમે બહાર નો નીકળ્યા ને એને કાઢ્યા નહીં. એને જો પેલા વાર્તા કરી હોત, પણ જેમ જેમ પરિપક્વ થાય ને એમ એમ જો વાણીની ચોપાઈ, પેલા તો તમે તમારામાં પધરાવી હોત ને. આ તો કુવામાં હોય એ બધું આપણે સમજી જવાનું ને. મારે કઈ જાજુ નથી કેવું. એટલે કરંટ શેમાં છે? જેમાં કરંટ હોય ને એમાંથી જ ઝટકો લાગે તો સીધું સ્વિચ બોર્ડમાં એ જ હોય. મેં તમને અગાઉ કીધું છે કે આ લોકો કોઈ મૂર્ખ નહોતા કે આ ભાષામાં વાણી અવતરિત કરી. એને ખબર હતી કે અર્થવાળી જરૂર પડશે, પણ એને અર્થ નહોત કર્યા, કારણ કે આ સાક્ષાત ધણીજી છે ને
એ ધામથી વચનો લાવ્યા છે. આપણા કોઈ પંચભૌતિક શરીરે આ વાણી અવતરિત નથી કરી તો કરંટ ક્યાં હોય? આત્માને ઈશ્કનો રસ ક્યાંથી મળે? હા, તો હવે હકની ચર્ચા થાય. જોજો, હવે રાત્રિના 9 થી સવારના 6 કે 5:15 સુધી હવે જે સુંદર સાથ જાગશે ને ખાસ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ હોય. કારણ કે બાકી બધાને હું હોય ને સવારે જવું હોય ને આજુબાજુ નડે કે નહીં? નડે ને? નડે. આજુ 100 ગજનો હોય, માજુજ 1 ગજનો. 1 ગજનો એટલે સાંજે આમ લાંબુ થઈને હુઈ જવાનું કા. અને આજુ 100 ગજનો એટલે દિવસે સવાર ઉઠવી કેવા 70 કામ હોય કા, હોય કે નહીં? અરે અમે ત્યાંથી આવતા હતા, વાડી ખાલી નથી રહેતી. મેં ગણ્યું, આ વાડી આવે રસ્તામાં, રોજ કંઈક ને કંઈક હોય જ ખરખરો. મેં જોયું, અમે ગણતા હતા, ગણી ગણીને થાકી ગયા. એકેય દિવસ ખાલી નહીં. રક્ષાબંધનની રજા આવી છે, આમ જોયું તો એ કેટલા કામ હોય કા, હોય કે નહીં? પછી રાતે હોવાનું. તો આમાં બંગલાજીમાં જો દિવસ દરમિયાન છે ને 3 પ્રકારની સૃષ્ટિ હતી: જીવ સૃષ્ટિ, ઈશ્વરીય સૃષ્ટિ અને બ્રહ્મ સૃષ્ટિ. એટલે સર્વવેદી ચર્ચા કરવી પડે. પણ હવે રાતે 9 વાગે એટલે ખાસ જ હોય ને એ જ બેઠા હોય. એટલે હકની જે ચર્ચા થાય છે, લાલદાસજી કે હું તેનું વર્ણન કરું છું. આ સમયે શ્રીજી સામે બધાય સુંદર સાથ બંગલાજીમાં આવીને બેસી જાય છે. અગાઉના પ્રહરની સેવા કરવા વાળા અત્યારે તો ફ્રી થઈ ગયા એટલે એ બધા આવીને બેસી જાય છે. છત્રસાલ મહારાજ, દેવકરણ અને બીજા કેટલાય સુંદર સાથ બંગલાજીમાં ચર્ચા સાંભળવા માટે બેસી જાય છે. કેશવદાસ વાણી લઈને વાંચે તો લાલદાસ કુરાન અને હદીસા લઈને વાંચતા. ઉત્સાહ અને ઉમંગથી શ્રીજી સુમધુર વાણીમાં ચર્ચા કરે. આ ચર્ચા સાંભળવાથી કે આપણા બધાય વિકારો દૂર થઈ જાય. અને શરૂઆત કરે શ્રી રાજ શ્યામાજી, શ્રી શ્યામ શામાજી પરમધામમાં બિરાજમાન છે ને, જુગલ સ્વરૂપમાં બિરાજમાન છે. બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ એમનું જ અંગ છે. અને આ ત્રણેય ક્યાં બિરાજમાન છે, ક્યાં બેઠા છે? તો કે બડી દરગાહ છે, મૂલ મિલાવા છે, રંગમહોલમાં બિરાજમાન છે. આ ત્રણેય એક જ અંગ છે, કોઈ બીજું છે જ નહીં. રંગમહોલમાં 3 સિવાય બીજા કોઈ નથી. પછી અક્ષર અને લક્ષ્મીજી એ બંને પણ એક જ અંગ છે, પણ એ આપણા રાજજીના 7 અંગ છે. તો આમ તમે જોવા જાવ તો શ્રી રાજ, શ્રી ઠકુરાણીજી, સખિયા, અક્ષર અને લક્ષ્મીજી આ 5 અદ્વૈત ભૂમિ પરમધામમાં જ રહે છે. એટલે આપણા શિંગારની ચોપાઈ છે ને, સબ કોઈ કહે ખુદા એક હૈ, દૂજા કહે ન કોઈ, કલામ અલ્લાહ કહે એક ખુદા, દૂજા બરહક મોહમ્મદ સોએ, સો બહમત કહે મેં ઉમ્મત से मुझसे है उम्मत, मैं उम्मत बिना न पी सको हक हजूर शरबत, खुदा एक मोहम्मद साहिब मसहूद है उम्मत, ये तीनों अरस अजीम में ये वाहिदत बीच हकीकत, ये उपले माये ने 3 कहे और चौथा नूर मकान, ये बातें मार्फत की सब मिल एक सुभान. જો બધા આ દુનિયામાં એમ કે ખુદા એક જ છે, બીજા છે નહીં. કુરાન એમ કે છે ખુદા એક જ છે, પણ હા એની પ્રશંસા કરવાવાળા, એની મહિમા ગાવાવાળી, એને જ વળગી રહેવાવાળી, એને જ પ્રેમ કરવાવાળી બીજી છે મોહમ્મદ. મોહમ્મદ છે એ કોણ છે? શ્યામાજી. તો મોહમ્મદ એમ કે છે કે સખ્યુને લીધે જ મારું અસ્તિત્વ છે, અને સખ્યુ એમ કે છે કે શ્યામાજીને લીધે જ અમારું અસ્તિત્વ છે. તો સખ્યુ જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી રાજજી મહારાજનો રસ અને એ શરબત રૂપે જે પ્રવાહિત થયા છે એ શરબત શ્યામાજી એકલા પી શકે નહીં. અત્યારે જ મારે આ શરબત પીવું હોય, હું ઓધોજભાઈ છે, અમે બે સામે બેઠા હોય ને તમે બધા ન હો, તો શરબત પીવું હું નીચે જઈને સોડા ન પી લઈ કા? એવું જ ને. આપણે અત્યારે જે રસ પીવી છે ને એ સખ્યુને મોકલી અને આપણે બધાને પર આતમના એક તાતણે બાંધી દીધા છે ને, એટલે આ અરસપરસ આપણે સુખ લઈ છીએ. તો શ્યામાજી કહે છે મારી સખ્યું ન આવે ને તો હું શરબત પી શકું નહીં. તો ખુદા એક, એની સાક્ષી આપવાવાળા મોહમ્મદ અને એની ઉપર વિશ્વાસ કરવાવાળી ઉમ્મત. ઉમ્મત એટલે સખ્યું. આ ત્રણેય ક્યાં છે? મૂળ મિલાવમાં બિરાજમાન છે ને. વાહેદત બીચ હકીકત. આમ તમે જુઓ ત્રણેય એક છે, પણ હકીકતમાં જુઓ તો 3 અલગ અલગ દેખાય. આ તો અંદરખાને કીધું, બાકી ચોથાય બેઠા છે અક્ષરધામમાં, પણ એ મારફતની વાતું છે. સતચિદ આનંદને જો ભેગું કરો તો ત્રણેય એ સબ મિલ એક સુભાન. હવે આવે એ સરસ મજાની ચર્ચા અને આવા સરસ મજાના રહસ્યોનો ખુલાસો થતો હોય, કોને આનંદ નો આવે? આમાં બગાસા આવે કે પતાસા આવે? ઠેક. પછી કે ચર્ચા થાય અક્ષરબ્રહ્મ શું કામ કરતા,
પછી કઈ રીતે મહાકારણ બન્યું, પછી કોની ઉપર સૌથી પહેલા હુકમ થયો, પછી કઈ રીતે સ્વપ્નવત બ્રહ્માંડ બન્યું, પછી કઈ રીતે સખ્યુને મોસાગરની રાત્રિમાં ઉતારવામાં આવી, પહેલા વ્રજમાં આવી, પછી રાસમાં આવી, પછી મનોરથ બાકી રહી ગયા હતા ને, તો આ ત્રીજી વારે ત્રીજા ટુકડામાં આવી. આ બધી જ ચર્ચા આનંદપૂર્વક આ બધી જ વાતોનું વર્ણન થતું. અને પછી કે રસૂલ આવ્યા, 3 સુરત ધારણ કરીને 3 સ્વરૂપ ધારણ કર્યા, આપણા માટે જ આવ્યા. પછી હુકમ, જોશ, પછી અસરાફીલ, પછી દેવચંદ્રજી, પ્રાણનાથજી, આ બધા કોના માટે આવ્યા? આપણા માટે. અને ધીમે ધીમે આપણા શ્યામના જે 7 સ્વરૂપો છે ને એનું વર્ણન થતું. કયું? પરિક્રમા કેટલી છે ટોટલ? આમ પરિક્રમા ગ્રંથમાં આમ જલેબીન જેમ આમ અંદરથી બહાર નીકળવાનું, બહારથી અંદર. આમાં તમે પરિક્રમા કિતાબ વાંચો, પરિક્રમા પ્રમાણ અહીંયા ગોઠવેલા છો. તમે કંઈ એવું નહીં આવે કે પહેલા 13 પ્રકરણ દક્ષિણ દિશાન, પછીના 13 પ્રકરણ પશ્ચિમ દિશાન, પછીની, એવું નથી. પરિક્રમા કરે છે એટલે 4 દિશાન, 4 ખૂણાના પક્ષો આવે ને. તો એ મને કહો તો આમ બહારથી અંદર છે કે અંદરથી ધીમે ધીમે આમ બહાર નીકળવાનું? ખરેખર એવું છે ને? હાચન? ઓકે, હે ને? તો ઘણા એમ કે છે કે 7 પરિક્રમા કરો ને એ પ્રમાણે સ્વરૂપ થાય શ્યામના, એમાં લીલા કરે. પણ આપણે તો શું કહેવાય? 7 સ્વરૂપ અખંડ મેં વર્ણન કિએ સિર લે, 2 રાસ અને 5 અરસ અજીમ, બોજ દિયાન સિર સ્વરૂપો કે શિનગાર ગ્રંથ એનો પ્રકરણ નંબર 3 અને ચોપાઈ નંબર 52. 7 સ્વરૂપ રાજ્યના અખંડ છે અને એ અખંડ સ્વરૂપને વર્ણન મેં કર્યા. ઇન્દ્રાવતી કે મારી માથે જવાબદારી લઈને 2 રાસના, હક બ્રહ્માનંદ અને હક ભજનાનંદ, અને 5 અરસ અજીમના. એ સ્વરૂપો ઉપર કોઈ જવાબદારી નથી હો, આ જાગણી લીલા કરવાની. ઇન્દ્રાવતી કે એ તો મેં મારે માથે લીધી. તો એ કયા? હક વાહેદત, હક જાત, હક સિફાત, હક હકીકત અને હક નૂર. વાહેદત એટલે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપે લીલા, જાત એટલે સખ્યુ સાથેની લીલા, સિફાત એટલે ખૂબ ખુશાલીઓ, પશુ પક્ષીઓ અને જાનવરો સાથેની લીલા, અને હક હકીકત એટલે અષ્ટપ્રહરની લીલા, અને હક નૂર એટલે ફક્ત, એમાં શ્યામાજી નો આવે, ફક્ત નૂર એટલે અક્ષર બ્રહ્મ સાથેની લીલા. કરોડો બ્રહ્માંડ બનાવે અને મીટાવે. તો શ્યામના બધા સ્વરૂપોનું વર્ણન કરે અને સખ્યુના મનોરથ પૂરા કરે. આ ચર્ચા એવી થતી ને કે વચ્ચેથી ઉઠવાની કોઈની હિંમત જ ન થાય. બધાને એમ જ થતું કે અહીંયા ના અહીંયા બેઠા રહી, આપણને થાય ને તો આજ ને આજ પૂરું થઈ જાય, મારે કાલે કાંઈ બોલવું જ નહીં. મન થાય બરાબર, એ જ ટાઈમ છે કા, એ જ છે ને. પણ ઈ ને આપણામાં ઓલા બધા છોડીને ભેગા થયા હતા અને આપણે પકડીને અલ્પ વિરામ માટે છોડીને આવ્યા છીએ. પૂર્ણ વિરામ તો લાગ્યું નથી ને, યાદ આવે ને કા. આ રીતે સરસ મજાની ચર્ચા થતી અને સુમધુર વાણીમાં શ્રીજી ચર્ચા કરી જ જાય. અને હવે આવે 25 પક્ષનો વારો. 25 પક્ષના વર્ણનનો વારો આવે, જેની શોભા તો અપરંપાર છે. પણ જેની સુરતા લાહુતમાં હોય ને એ જ એને જાણી શકે, એ જ એને સમજી શકે, કારણ કે હિસાબમાં આવે નહીં. આ તો તોય હું કામ વર્ણન કરવામાં આવ્યું? કારણ કે સખીઓ સંસારમાં બેઠા બેઠા પોતાના 25 પક્ષને યાદ કરી શકે એ માટે. તો આપણું જે મૂળ ઘર છે ને ત્યાંથી શરૂઆત કરી. 9 ભોમ અને 10મી આકાશીનો સરસ મજાનો રંગમહોલ કેવો બિરાજમાન છે સખીઓ, જરાક એને જોવો તો. પછી એની સામે 7 વન અને 7 ઘાટ, કેલ, લીંબોય, અનાર, અમૃત, જાંબુ, નારંગી અને બટ. અને જમનાજી નદી ઉપર કે બટ અને કેલ એમ 2 પુલ પણ બિરાજમાન છે. તો ચિંતન દ્વારા તમે આ રંગમહોલના દર્શન કરો. પછી કે આવો દક્ષિણ દિશા બાજુ હોચકોસર તળાવ, 24 આંસનો મહેલ અને માણેક પહાડ, એના દર્શન તો કરો. એમાંય હોચકોસર તળાવ અને એના 4 ઘાટ. ચિંતન દ્વારા ઓહો એના આનંદની અનુભૂતિ શ્રીજી ત્યાં બેઠા બેઠા જ કરાવતા. કેટલું સરસ મજાનું હોય છે. ને એમાંય હોચકોસર તળાવની વચ્ચે ટાપુ મહલ, હીરાનો બનેલો સુંદર દ્વીપ મહલ, એનું વર્ણન કરતા. હવે ન્યાય એન્ટ્રી કરવી હોય તો ઓલી ચોપાઈ છે ને, અબ કહું મેં તાલ કી અંદર આએ સકો સો આવો,
જો હોવે રૂહ અરસ કી ફિર એસાના પાવેદાઓ અબ કહું મેં તાલ કી. હોચકોસર તળાવની વાત કરું છું. તમારામાં જો કેપેસિટી હોય, તમારામાં જો ડેરિંગ હોય, તમારામાં જો ઈશ્ક હોય, આવો મારી હારે અંદર ફરવા. જો હોવે રૂહ અરસ કી, જો અરસની રૂહ હોય તો આવો દાવ, આવો અવસર અહીંયા બેઠા બેઠા ન્યા ફરવા જવાનો બીજી વાર મળશે નહીં. અને આગળ જાય એટલે ધીમે ધીમે કે 24 હાંસનો મહેલ. કેવું કાંઈ એમાં તો 24 ગુરુમાંથી 24 ફુવારાઓ નીકળે, પછી એમની 24 ધારાઓ ચારે બાજુ પ્રવાહિત થઈને પાછા એના એ કુંડમાં પડી જાય. એ અગાશીએ ગયા હોય તો પ્રોગ્રામ કરવાની કેવી મજા આવે. મજા આવે ને કા? અને પછી આગળ આગળ જતા જાય દક્ષિણ દિશામાં તો કે સરસ મજાનો શું આવે? માણેક પહાડ. માણેક પહાડનું વર્ણન કરતા અને ખાસ કરીને એના જે હિંડોળા હોય ને એનું તો ખાસ વર્ણન કરતા ને. પણ ચોપાયું છે ને એ એવી એવી રાગમાં બેસે કે એમાં તબલું વાગી શકે નહીં ને. પહાડ માનિક મહોલ કઈ યો પહાડ મહોલ અનેક સબ અપાર લેખે ઇન જીમી કહાલો કહું વિવેક. માણેક પહાડ કેટલા મહેલો છે ને, એ બિલ્ડિંગ જ એવા છે કે પહાડ જેવા જ દેખાય ને. અપાર અલેખે ઇન જીમી, એનું કોઈ પારાવર નથી. અને એમાં હિંડોળામાં જાય એટલે બડે પહાડ જો હિંડોલે 12,000 બેઠત એક ही छप्पर खट में हक हादी साथ हिंचत. પછી રાગા જાવ પહાડ માનિક મહોલ કઈ યો પહાડ મહોલ અનેક આવે ને. બડે પહાડ જો હિંડોલે, હિંડોળા એ કેવડા મોટા મોટા કા હારા વધતા જેવો. તમે જોયું ક્યારેક ઓલા એનિમેશનમાં પેલો હિંડોળો થોડોક આમ હોય, પછી હા કળ લાંબી થતી જાય ને, પછી એનથી લાંબો, પછી એ આમ થતા જાય ને. એમાં એક મોટો એક આરે રાજશ્યામાજી અને 12,000 રૂહો એક જ ખાટમાં. એ જે આમ અહીંયા છે એસલવર્ડમાં ને એમાં ક્યાંય એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કમાં ક્યાંય એવું હા અહીંયા હાગમટે તો હોય જ ને, પણ ઊંધા વળે. પણ આવો હિંડોળો જો ત્યાં છે કે નહીં. અને જમનાજીનું જે સ્વચ્છ પાણી છે ને એ માણેક પહાડથી ઉતરતું દેખાય છે. અને પછી કે ઉત્તર દિશામાં પુખરાજ પહાડ કે જ્યાંથી જમનાજી પ્રગટ થાય છે એનું વર્ણન કરતા ને. સુખ ક્યો કહું પહાડ પુખરાજ કે ઓર કહા કહું મોહલ તલે ઉપર ચોડે મોહલ ચढ़ते मोहोल तीसरे तीन उपले सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के. એ વધતું જાય ત્યાં છજ્જા એ કે કેટલાક માળિયા ભરવા છે, માળિયા લાંબા જ થતા જાય કા. પછી કેટલામી કંઈક ભોમ આવે ત્યાં બધા ભેગા થાય ને. આખું પુખરાજ તો એક તો પીળો કલર, અને એનું વર્ણન કરો ને તાવ જ આવે. આમ તાવ આવે તો કલર કેવો થઈ જાય આપણો, સમજાય ને. એટલે પુખરાજનું વર્ણન કાંઈક એવું છે. પછી જમનાજી ત્યાંથી પ્રગટ થાય ને એ આમ નીચે હાવ આવે ને, નીચે ઠેકડા મારતા મારતા આવે ને 8 લાખ ગાઉની ઊંચાઈથી પ્રગટ થાય ને હાવ નીચે આવે. એટલે પૂર્વ દિશામાં આગળ વધે ને, અડધી ઢાંકેલી ને અડધી ખુલ્લી. પછી દક્ષિણ દિશા બાજુ વળે ને, અને છેવટે પશ્ચિમમાં વળાંક લઈને હોચકોસર તળાવમાં સમાય જાય. ત્યાં બેઠા બેઠા ચિંતન દ્વારા જ શ્રીજી છે ને પુખરાજની પરિક્રમાનો સાક્ષાત અનુભવ બધાને કરાવી દેતા. અને પછી આગળ વધે કે બધાને ઘેરી વળીને કે 8 સાગર અને વચ્ચે 8 ભૂમિ છે. અને બળીરાંગ એટલે પરમધામની દિવાલ, એને તો આખા પરમધામને ઘેરી લીધું છે. તો 7 વન અને 7 ઘાટો ઉપર શ્રીજી કે રાજજી જ્ઞાનનું વર્ણન કરે છે. એટલે શ્રી રાજશ્યામાજી સખીઓ સાથે પધારતા અને આનંદમય લીલા કરતા. કેલ અને બટ પુલ ઉપર આવે ન્યાય આનંદ કરતા. અને પછી
અલગ અલગ જગ્યાએ કુંજવનના મંદિરોમાં પધારે, ન્યાય આનંદ કરતા. અને વિશાળ કાય જે વૃક્ષો છે એ વૃક્ષોની અંદર મહેલો, એ મહેલોની અંદર હવેલી, અને એ હવેલીની અંદર મંદિરોમાં જઈને રાજજી મહારાજ અને શ્યામાજી જે સખીઓ સાથે આનંદ કરતા, એ શોભાનું વર્ણન કઈ રીતે કરી શકું. આવી ચર્ચા થતી હોય 9 થી 12. આ ચર્ચામાં ક્યારેક 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 તો છે ને અડધી રાત્રિ પછી 12 વાગ્યા પછી ક્યારેક 2 ઘડી તો ક્યારેક 4 ઘડી પણ વ્યતીત થઈ જતી. કોઈને કાંઈ ખબર રહે નહીં. કેવું સરસ મજાનું વર્ણન છે. અને હવે શ્રીજી પલંગ ઉપર કે શયન કરવા માટે જાય ત્યારે બિહારીદાસ આવી જાય ગાદીને તકિયા બિછાવવા માટે, અને અન્ય બીજી સખીઓ પણ સેવામાં એમની હાઈરે જ રહે. અને હવે આગળ કે છે જે આપણી માટે 5 જ મિનિટનું કામ છે, પછી 16 સખીઓ ઊભી થાય ને, હા એ થોડા એને મૂકવાના, પેલો પાવર ગયો એ વસૂલ તો કરવું ને. એ કે આ રીતે દિવસના 4 પ્રહર અને રાત્રિના 2 પ્રહર પૂરા થયા પછી હવે હું 7મા પ્રહરનું વર્ણન કરું છું. હવે સુવાનું જ છે ને, એટલે સવાર પ્રમાણે સવારે જે સેવા કરવાવાળા સુંદર સાથ હતા ને એ જ આવી જતા, અને એ સેજ બિછાવવાની અને પથારી પાથરવાની સેવા કરવા લાગે. શ્રીજી 8 પ્રહર 64 ઘડી ક્ષણે ક્ષણે પરમધામની ચર્ચા બંગલાજીમાં રહીને જ બધા સુંદર સાથને સંભળાવતા. પણ આ સમયે કોઈ સુંદર સાથ શ્રીજીની પાસે આવે, એની સામે ઊભા રહીએ અને આરામ કરવાની વિનંતી કરે કે હાલો ને સેજિયા ઉપર પધારો ને. પણ શ્રીજી કેવા, એનું ચિત્ત તો ચર્ચામાં જ ડૂબેલું છે. ધામ વર્ણનનો સ્વાદ ચાખી રહ્યા છે અને ચખાડી રહ્યા છે. અને સુંદર સાથે પ્રેમથી સાંભળતા હો. અને વચ્ચે વચ્ચે કોઈ પૂછે ને કાંઈ પણ તો શ્રીજી પ્રેમથી જવાબે આવતા. એમાંય લાલદાસની ઊંઘ નહીં, આંખું સોળતા સોળતા કોણ જાણે કુરાન લઈને આવે, શ્રીજી આ આયત જોવો તો એ વળી આયત સાંભળવામાં મશગુલ થઈ જાય. કોણ? શ્રીજી. વળી પાછા સુંદર સાથ સામેથી અરજી કરે, વારંવાર વિશ્રામ કરવાની અરજી કરે કે શ્રીજી હવે શયન માટે પધારો ને, અમે શયન કક્ષમાં તમારી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છીએ અને હવે તમે જ મોડું કરો છો. આટલું કે પણ શ્રીજી કાંઈ સાંભળે નહીં. વળી ચર્ચાના રસમાં મગ્ન બધા મૂંગા થઈને ડૂબી જાય કે ન ડૂબી જાય? પણ હવે તો મોડું થાય કે નહીં, એટલે વારંવાર આરામ કરાવવાની અરજી થાય. અને પછી બાયજુરાજ મહારાણી આવે અને એ સુંદર સાથને ઈશારો કરે કે શ્રીજીને વિનંતી કરો ને, કેટલું બધું મોડું થઈ ગયું છે, હજી કેમ પુસ્તક હાથમાંથી મૂકતા નથી. પછી બધાની ભાવના જુએ, ભાવ જુએ અને શ્રીજી ચર્ચામાંથી ઉઠે અને જેવા પલંગ ઉપર જઈને હજી તો બેસે ને લાંબા ન થયા હોય ત્યાં તો બધી સખીઓ આવીને એમને ઘેરી વળે. અને એ સમયે પરમધામનું જે દિવ્ય સ્વરૂપ છે ને, રંગ પરવાલી મંદિરનું, એનું સાક્ષાત વર્ણન કરે અને બધાને આનંદ આપે ને અનુભૂતિ કરાવીને એમ કે હે સખીઓ, અત્યારે તમે તમારું ચિંતન ક્યાં લઈ જાઓ? તો કે આપણા ધણીનું વિશ્રામ માટેનું જે સ્થાન છે ને, રંગ પરવાલી મંદિર, તમારું ચિત્ત ન્યા એકાગ્ર કરો. આ શરીરને ભૂલી જાઓ, તમારી પરા તમને યાદ કરો અને ન્યાનું ચિંતન કરો. હવે જો આને રાઈતે આપણે તો આપણી ભાષામાં કહીએ ને, આને હક નથી, આપણને ન હોવું જોઈએ આ બધું સાંભળી. રાઈતે 1:30 વાગે ને 1:30 કે 12:30 કે જી હોય, 12 વાગ્યા પછી બોલો એને કોકની ઘરે જવાનું મન થાય. એટલે રાઈતે માનિકભાઈની ઘરે જાય અને માનિકભાઈ કેવા વાટ જ જોતા હોય, ગમે ત્યારે આવો આપણા દરવાજા ખુલ્લા. માનિકભાઈની ઘરે કોણ જાણે કેવી મજા આવતી છે. તો આમાં એવું ના ને, કોઈ પાવડો બિછાવે, કોઈ પગરખા પહેરાવે, કોઈ છત્રી, કોઈ ચમર ડોલાવે. રાઈતે કોણ જોવે? આ બધા ગાંડા નહીં. અને આપણે એના જેવા જ ને કા. રાઈતે અમે ગયા હતા, રાઈતે જે આ ઓલું હોય ને, હોળીને આગળ ફાગ ગવાતા હોય ને, જે જગ્યાએ ફાગ ગવાતા હોય ને ત્યાં રોશની ને નાસ્તો તો 24 કલાક ચાલુ. હા, હવે સારું છો બધું, પણ રાઈતે એ પન્નાની ગલીમાં તમે જાઓ, એ જગારા મારતી હોય અને આપણા સિવાય કોઈ નહીં, બાકી બધા સુઈ ગયા હોય. આપણને મજા કેવી આવે? કાં કોઈ નડે જ નહીં. આજે તો પશુ એ ન હોય, પશુ ન હોય, દિવસે તો એ હોય, રાઈતે તો આપણે જોઈને બધા. કાં એ આનંદ કેવો હોય છે? તો માનિકભાઈની ઘરે જાય, પછી વાતું કરે અને હસતા હસતા જવાબ આપે અને માનિકભાઈની ઘરેથી પાછા વળે એટલે સીધા પલંગ ઉપર આવીને શયન કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય. અને બધાય સુંદર સાથ, બધી સખીઓ એના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને પોતપોતાની પથારીએ જઈને
સૂઈ જાય. રાતે 1:30 વાગે ને એટલે ગોદાવરી બાઈ છે ને એ મોટી વાટકીમાં તેલ ભરીને આવે, શ્રીજી પાસે બેહે અને આ માથામાં ઓલી ચોટલી હોય ને ચોટલી ખોલે અને તેલ લગાવવાની સેવા કરે. આમ કરતા છે ને આમ કરીને વાહ ડાયસ કરતા છે ધીમે ધીમે આમ પ્રેમથી આમ તેલ નાખતા નાખતા એમ કે વાહ ધણી વાહ, અમને બહુ સારો ખેલ તમે બતાવ્યો ને. કાં કેવો સરસ મજાનો ખેલ કે તમે અમને બતાવ્યો. અને રાતે 1:30 વાગે બિહારી દાસ છે ને એ અંગીઠીમાં અંગારા ભરીને આવે અને શ્રીજીની સેજ રજાઈ કે ચાદર હોય એને તપાવવામાં આવતા. પછી શ્રીજી સુવે અને બધા સુંદર સાજે પ્રણામ કરે ને એનું અભિવાદન કરે. અને રાતે 1:30 વાગે એટલે આ સમયે વારા પ્રમાણે વાણી ગાયન કરવાવાળા એ મંડળી તો આવી જ જાય. આટલા વાગે રાતે કેટલાય સુંદર સાથ હતા એ બંગલાજીમાં એમનેમ પડ્યા રહેતા. એ કોઈ પોઝિશન કોઈ પ્રોટોકોલ નહીં કે સાવધાન વિશ્રામ પોલોઠી વાળ આમ બે કાંઈ નહીં. એ કેવો આનંદ હોય છે. કાં વિચાર કરો તમે કે કોઈ સુંદર સાથી ચર્ચા સાંભળવા માટે બેસતા તો કોઈ તો હુવા માટે જ આવી જતા કે હુઈ રહેવું, ત્યાં પડ્યા રહેવું, પણ રહેવું છે ન્યા જ. પલંગ ઉપર બિરાજમાન શ્રીજી આ સમયે એ જાણવા ઉત્સુક રહેતા કે એ કોણ કોણ બેઠા છો. ત્યારે એક પછી એક આંગળી ઊંચી કરીને કે હું હાજર છું, હું બેઠો છું. આ સમયે શ્રીજી આ સાંભળતા ને તો શ્રીજી બહુ પ્રસન્ન થઈ જતા. અને આ જ સમયે આ જે સુંદર સાથ રોકાતા ને એના મનમાં ઉમંગ રહેતો શ્રીજી સાથે પર્સનલ વાતો કરવાનો. અત્યારે તો કોઈ નથી, દિલ ખોલીને આપણે જે પૂછવું છે ને એને પૂછી લેવું. કેવો ઉમંગ રહેતો. અને શ્રીજી પણ આ બધાની જિજ્ઞાસા જાણીને બહુ પ્રસન્ન થઈ જાય. ક્યારેક 10, ક્યારેક 20, ક્યારેક 30, 10 મંડો ઉમેરવા. ક્યારેક 40, ક્યારેક 50, ક્યારેક 60, ક્યારેક 70, ક્યારેક 80 સુધી. બોલો રાતે 1:30 વાગે અહીંયા હોય. આટલી સંખ્યા થઈ જતી. આ સમયે જે સુખ મળતું ને બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓને, લાલદાસજી કે આનું વર્ણન મારી આ જીભથી થઈ શકે નહીં. આ તો હકનો હુકમ કેવડાવે છે એટલે હું વર્ણન કરું છું. તો હવે 8મો પ્રહર, 36 કારખાના અને ગરમી કે દિનો કી સેવા, એ ચર્ચા આપણે આવતીકાલે કરીશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. અંગ ઉત્કંઠા મોહે કરના એ સતવાણી લેવું જો ઇनको इन सार में 100 में निर्णय ए सुख देवू तो में अंगना जब ए सुख अंग में तब छूट जाए आव्यो आनंद श्री अक्षरातीत मोहे दिल में ऐसा ये जो खेल देखिया तो क्या देखी हम जो इनको न करे अब अक्षर के पार में सकल आउध प्रेम की सेन्या कंठ अक्षरा अब बानी निज स्वरूप की सब संयोग को पीछे अक्षर. હાલો સામ સામે બોલી દો પછી આપણે 16 જણાને ઊભા કરી. ઉતાવળ આજ નથી કરવાની હો, કારણ કે કાલ મારા હાથમાં કાંઈ નથી. કાલ એટલે મારે જે આજ લેવાનું હતું એ મારે આજ જ લઈ લેવાનું હતું અટલ. કારણ કે મને ઓદોજભાઈ પરિસ્થિતિ છે ને કેટલા 5 દી પહેલા આપણે ધડ થઈ કાંઈ એ ધડમાં પછી સાંભળવી પડે ને ધડ